अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मत्समो नास्ति पापात्मा नपराधी च कश्चन परिहारे लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा। युवतीनां यथा यूनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जाता परादानां त्वामेव शरणं प्रभो। गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं सदा त्वदीयम् इति जानातु गोविन्दो मां त्वया सह। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जा दास्यं मह्यं प्रदीयता। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। संसारदुःखजलदौ प्रतितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. మీ అందరికీ ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి స్వాగతం. మీరందరూ వైష్ణవాస్ శ్రీమద్ భాగవతం కృష్ణ కథ వినాలని ఇక్కడికి వచ్చారు. సో మీ అందరి పాదాలకు నా యొక్క నమస్కారములు. ఎందుకంటే మీరందరూ కృష్ణ భగవానుని భక్తులు కాబట్టి. సో ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన వర్స్ శ్రీమద్ భాగవతం 2వ స్కందం 7వ చాప్టర్ 10వ శ్లోకం. సో ఎవరైనా ఒక డివోటీ అన్మ్యూట్ చేసి కాలని రిపీట్ చేయండి. ఆ తర్వాత మిగతా డివోటీస్ చెప్పవచ్చు. नाभेरसावृषभ आशसुदेवि सूनुर् नाभेरस्रावृषभ आससुदेवि सूनु यो वै चराचरसमदृग्जडयोगचर्याम् यो वै चराचर समदृज डयोग
चर्यां यत्पारमहंस्यं रसया परमात्मनन्ति यत्पारमहंस्य मृषय पदमामवन्ति मनन्ति यत्पारमहंस्यं रसया पदमामनन्ति यत्पारमहंस्य रमा मृषय पदमामयन् नयन्ति स्वस्थप्रशान्तकरण परिमुक्तसङ्गः स्वस्थप्रशान्तकरण परिमुक्तसङ्गः नाभेरसाव्रसभाससुदेवि सूनुर् नाभेरसा वृषभा ससुदेवि सूनु यो वै चराचरसमदृग्जयोगचर्याम् यो वै चचार समदृज्य दयोगचर्याम् यो वै चचारसमदृग्जडयोगचर्याम् यो वै चचार समदृज्य दयोगचर्याम् यत्पारमहंस्यमृषया पदमामनन्ति यत्पारमहंस्य मृषय पदमामनन्ति स्वस्त्यप्रशान्तकरुणा परिमुक्तसङ्गः प्रशान्तकरणा परिमुक्तसङ्गः नाभेरसाव्रसभाससुदेवि सूनुर् नाभेरसा वृषभसानसुदेवि सूनुः यो वै चचारसमदृग्जडयोगचर्याम् यो वै चचार समदृज्य दयोगचर्याम् यत्पारमहंस्यमृषया पदमामनन्ति यत्पारमहंसस्य मृषय पदमामनन्ति स्वस्थप्रशान्तकरणा परिमुक्तसङ्गः हस्तप्रशान्तकरण परिमुक्तसङ्गः థ్యాంక్ యూ మాతాజీ మిగతా డివోటీస్ ఇప్పుడు ఏమైనా చెప్పవచ్చు हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणमालु प्रभु जी नाभेरसा वृषभ ससुदेवि सूनुर् यो वै चचार समुद्र समदृग्जड योगचर्याम् यत्पारमहंस्य मृषयत् पदमामवनन्ति स्वस्थप्रशान्तकरण परिमुक्तसङ्गः हरे कृष्ण प्रभु जी హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. నాభేరసా వృషభాస సుదేవి సూను ప్రియో వై చచార సంయుద్ధ దయోగచ్చర్యాం యత్పారమహంస్య మృషయః పదమామంతి స్వస్థః ప్రశాంతకరణః పరిముక్త సంగః. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभु जी नाभेरसा वृषभाससुदेवि सूनु प्रियो वै चचार सन्दृग्जड योगचर्यां यत्पारमहंस्य मृषया पदमामनन्ति स्वस्था प्रशान्तकरणा परिमुक्तसङ्गः हरे कृष्ण नाभेरसा वृषभ अससुदेवि सूनु प्रियो वै चचार समुद्रोज्ज गडयो च चर्यां यत्पारमहंस्यामृषयं पदमामनन्ति स्वस्थं प्रशास्तकरुणा परिमुक्तसङ्गं हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी नाभेरस वृषभ अससुदेवि सूनु प्रियो वै चराचर समदृग जडा योगचर्यां यत्परमाहंसया ऋषयः पदमानन्ति स्वस्थः प्रशान्तकरणः परिमुक्तसङ्गः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी नाभेरसा वृषभा अससुदेविनो
సుదేవి సూనో ప్రియో వై చాచర సముద్రుక్జటయోగచర్యం యత్పారమహంస్యం ఋషయా పదమామనంతి స్వస్థా ప్రశాంతకరణా పరిముక్త సంగః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. వృషభ ఆససుదేవసూనో యో వై సమదుర్భుజ్జడ యోగచర్యాం యత్పారమహంస్యం ఋషయ పదమామనంతి స్వస్థః ప్రశాంత. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీస్, మాతాజీస్. సో ఈ శ్లోకంలో నాభేరసా వృషభ ఆశసుదేవి సూనుర్యో వై చచార సమదృగ్జడయోగచర్యాం యత్పారమహంస్యమృషయా పదమామనంతి స్వస్థ ప్రశాంతకరణా పరిముక్త సంగః. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The Lord appeared as a son of Sudevi, the wife of King Nabhi, and was known as Rasabadeva. He performed materialistic yoga to equibalance the mind. This stage is also accepted as the highest perfectional situation of liberation, wherein one is situated in oneself and is completely satisfied. భగవానుడు సుదేవి మహారాజు నాభి యొక్క భార్య తనయునిగా అవతరించి ఋషభదేవునిగా పిలువబడెను. మనస్సును సమదర్శిగా చేయుటకు అతడు జడయోగాభ్యాసము ఒనరించెను. ఈ స్థితి సైతము ముక్తి ఎందలి అత్యున్నత పూర్ణత్వ స్థితిగా అంగీకరించబడినది. దాని యందు మనుజుడు ఆత్మయందు స్థితుడై పూర్ణముగా సంతుష్టిని పొందియుండును. సో మనము ఈ చాప్టర్లో ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఏం చూస్తున్నాము? విశేష కార్యములను గూడినట్టి నిర్ణీత అవతారములు. సో భగవంతుని యొక్క వివిధ అవతారాలలో మనం అన్నీ చూస్తూ వస్తున్నాం అన్నమాట, రకరకాల అవతారాలు. సో అట్లా మనము అవతారాలన్నీ చూస్తూ కపిలదేవు, తర్వాత వీళ్ళందరి వరాహదేవు, ఇట్లా అవతారాలన్నీ చూస్తూ రామ అవతారం ఇలా చూస్తూ ఈ రోజు రిషభదేవ అవతారం చూస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఇది మనకు బేసికల్లీ రిషభదేవ అవతారము మనకు 5వ స్కందంలో చాలా డీటెయిల్డ్గా ఇచ్చారనమాట. 5వ స్కందంలో ఎస్పెషల్లీ 5వ స్కందం 4వ చాప్టరు, 5వ చాప్టరు 6, చాలా పెద్ద కథ ఇది. అయితే మనకున్న సమయాన్ని బట్టి షార్ట్గా చేసుకొని మనము ఈరోజు చెప్పుకుందాము. సో బేసికలీ ఈ రసభదేవు నుంచే జైన్స్ అందరూ వాళ్ళ యొక్క రిలీజన్ అంతా సంస్థాపకులు ఎవరు? ఈ రసభదేవ్. సో రసభదేవ్ టీచింగ్స్ వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు అనమాట. జైన్ రిలీజన్ వాళ్ళు, జైన్స్ అంటారు కదా. సో అట్లా ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్స్, జైన్స్, అట్లా జైన్ కూడా ఒక రిలీజన్. సో ఆ రిలీజన్ వాళ్ళు ఈ రసభదేవ్ని యాక్చువల్లీ కొలుస్తారు వాళ్ళు, కానీ వాళ్ళు రసభదేవ్ చెప్పిన టీచింగ్స్ మాత్రం చేయట్లేరు. ఈ రసభదేవ్ అనేది వాళ్ళ రిలీజన్లో ఉంది, వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకుంటారు అది, కానీ రసభదేవ్ యాక్చువల్గా చెప్పిన టీచింగ్స్ వాళ్ళు ఫాలో కావట్లేరు. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, కలియుగం ప్రోగ్రెస్ అవుతూ వస్తుంటే ఏమవుతుందంటే, ఇంతకుముందు ఎవరన్నా ఏదైనా తత్వాన్ని బోధిస్తే మళ్ళీ వాళ్ళకంటే తెలివైన వాళ్ళు, వాళ్ళకంటే కొంచెం గ్రామర్ తెలిసిన వాళ్ళు, సంస్కృతం తెలిసిన వాళ్ళు ఏం చేశారు, వాళ్ళు కొత్త పుస్తకాలు రాసేసి వాళ్ళ ఊహాగానాలతోటి మళ్ళీ కొత్త రిలీజన్ స్టార్ట్ చేయడము, ఊహాగానాలతోని ఇవన్నీ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. యాక్చువల్లీ మన సనాతన ధర్మాలో తస్మాత్ శాస్త్ర ప్రమాణంతే కార్యాకార్య వ్యవస్థితౌ. తస్మాత్ శాస్త్ర ప్రమాణంతే, శాస్త్రాన్ని ప్రమాణంగా తీసుకొని మనం కార్యాలు, ఏది కార్యము, ఏది అకార్యము, ఏది చేయాలి, ఏది చేయకూడదు అనేది నిర్ధారించాలి. మన మనస్సుకు తోచింది, ఓకే ఈ పెద్ద మనిషి చెప్పాడు కదా ఇది మంచిది, ఈ పెద్ద మనిషి చెప్పింది కదా ఇది మంచిది,
మా తాతలు చెప్పారు కాబట్టి ఇది మంచిది, లేదా నాకు అనిపిస్తుంది నా హృదయంలో ఇది చాలా మంచిది అని. అట్లా అనుకుంటూ పోతే మన హృదయంలో సరిగా లేకపోతే ఆన్సర్ తప్పుగా అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఎప్పుడైనా కూడా శాస్త్రాన్ని తీసుకోవాలి. ఎందుకు శాస్త్రాన్ని తీసుకోవాలి? ఈ శాస్త్రం అనేది అపౌరుషేయ, ఎస్పెషల్లీ భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం ఎవరో మనిషి రాసింది కాదు, ఇది భగవంతుడు స్వయంగా చెప్పిన యొక్క శాస్త్రం. అపౌరుషేయ, పుట్టుక లేని ఆ భగవంతుడు డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాడు కాబట్టి అది శాస్త్రంగా తీసుకొని మనం చేయాలన్నమాట. సో అట్లా అట్లా కాకుండా ఏమవుతుంది, ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు, ఎవరైనా కొంచెం సంఘంలో పెద్ద మనుషులు తెలివైన వాళ్ళు, ఇంకా వాళ్ళు ఎట్లా చెప్తే అట్లా నడుస్తారనమాట. వాళ్ళు తప్పు చెప్పినా కూడా ఆ తప్పు అలాగే నడుస్తూ నడుస్తూ పోతుంది కొన్ని జన్మల వరకు. సో 4-5 కాలాల వరకు అట్లాగే వెళ్ళిపోతుంటే అదే రిలీజన్ అనుకొని నమ్ముతారు జనాలు. సో అందుకని మనం శాస్త్రంలో ఏమైనా ఉందా అనేది చూడాలి. సో ఇక్కడ ఈ రసభదేవ్ కింగ్ నాభి ఆమ్, తన యొక్క భార్య అయిన మేరుదేవి, ఇక్కడ సుదేవి అని కూడా ఇచ్చారు ఈ రోజు చదివిన దాంట్లో. సో ఆమెకు 2 పేర్లు, మేరుదేవి, సుదేవి. సో వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఆ నాభి ఎవరు? ఆగ్నిధర. ఆగ్నిధర అనేది ఒక ప్రజాపతి. సో దక్ష ప్రజాపతి లాగా ఆగ్నిధర అనేవాడు ఒక ప్రజాపతి. ఆ ప్రజాపతుల్లో ఆయన యొక్క కుమారుడు నాభి. ఆ నాభి యొక్క భార్య ఈ మేరుదేవి లేకపోతే సుదేవి. వీళ్ళు ఏం చేశారు, భగవంతుడు మాకు కొడుకుగా రావాలని చెప్పేసి ఎంతో తపస్సు చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో అప్పుడు భగవంతుడు వాళ్ళకు ప్రత్యక్షమవుతాడు, వచ్చి నేను మీ కొడుకుగా వస్తాను. వాళ్ళు చాలా పెద్ద ప్రేయర్స్ చేస్తారు. అదంతా మనకి ఆ, 5వ స్కందం 3వ చాప్టర్లో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అదంతా అయిపోయినాక భగవంతుడు వచ్చేసి నేను మీ కుమారుడిగా వస్తాను అని చెప్తాడనమాట. సో అప్పుడు ఈ రసభదేవుడు జన్మిస్తాడు, అవతరిస్తాడు. ఆ, అవతరించినప్పుడు ఆయనే ఎంతో అందంగా ఉన్నాడనమాట. ప్లస్ ఈయన ప్రతిరోజు ఈ రసభదేవి పుట్టిన వెంటనే ఆయన ప్రతిరోజు ఆయన యొక్క క్వాలిటీసు, ఆయన యొక్క పవర్స్, ఆయన యొక్క నిస్సంగత్వము, ఆయన యొక్క ఇంద్రియ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకునే విధానము, తర్వాత అందరినీ ఈక్వల్గా చూసే విధానము, ఇదంతా చూస్తూ అది రోజు రోజు దినదిన క్రమక్రమంగా పెరుగుతూ వస్తుందన్నమాట. ఆ, అందుకని తండ్రి ఏం చేశాడు, నాభి ఈయనను రసభ అని పేరు పెట్టాడు అనమాట. రసభ అంటే బెస్ట్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్స్, ఈ మానవ జాతిలో అందరికంటే చాలా ఉత్తముడు అనమాట. పురుషోత్తమ అంటారు కదా, ఆ పురుషులలో ఉత్తముడు. అట్లా రసభ అంటే కూడా ఈ మొత్తం మానవులలో ఉత్తముడు అది. సో ఆయనకు ఎంతో శక్తి ఉంది, ఆయనకి ఆ, తెలివితేటలు ఉన్నాయి, చాలా అందచందాలు ఉన్నాయి, పేరు, ఆయన యొక్క ప్రఖ్యాతులు, ప్లస్ ఆయన యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ప్లస్ ఆయన యొక్క ఎంతూజియాజం, ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. అప్పుడు ఇంద్రుడికి కొంచెము ఆ, అసూయ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఈ రసభదేవి ఎన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి ఈయనకి. తండ్రి ఏం చేస్తాడు, ఇమీడియట్ గా ఈయనను రాజ్యం ఇచ్చేసి ఆయనే వెళ్ళిపోతాడు, బదరికాశ్రమంకు వెళ్ళిపోయి తపస్సు చేసుకుంటాడు అనమాట, కొడుకు రాజ్యం ఇచ్చేసి. సో అప్పుడు ఇంద్రుడు ఏం చేస్తాడు, బాగా ఉమ్, అసూయ చెందుతాడు ఈయనతోని చేసి, నేను ఈయన రాజ్యంలో అసలు వర్షాలు కురిపించను అని చెప్తాడు అనమాట. కానీ రసభదేవి ఎవరు, స్వయంగా భగవంతుడే అవతరించాడు కాబట్టి ఆయన తన యోగమాయ శక్తి ద్వారా మంచిగా చక్కగా వర్షాలు కురిపించాడు అంతటా. ప్లస్ ఈయనే బేసికల్లీ ఈ రసభదేవికి కూడా ఆ, చిన్నప్పుడు ఆయనే చాలా చక్కగా బ్రహ్మచర్య పాటిస్తాడు. గురుకులానికి వెళ్ళి అవన్నీ తీసుకొని తర్వాత గురు దక్షిణ అవన్నీ ఇస్తాడు. ఆ తర్వాత గృహస్థ లైఫ్లోకి ఎంటర్ అవుతాడు, పెళ్లి చేసుకొని ఆ, ఆ, మేరుదేవిని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత 100 మంది పిల్లల్ని కంటాడు అనమాట. ఎవరు, రసభదేవ్, భగవంతుడు. సో ఈ 100 మంది పిల్లల్లో 10 మంది క్షత్రియులు అవుతారు. ఆ, 10 మంది క్షత్రియులు. ఆ, అందరికంటే పెద్ద కొడుకు పేరు భరత్. సో ఆయన నుంచి ఈ భరత వర్ష అనే పేరు ఈ భరత్ మహారాజ్ నుంచి వచ్చిందనమాట. ఉమ్, భగవంతుని యొక్క కొడుకు. సో ఈ భరత్ మహారాజ్ ఫస్ట్ కొడుకు. తర్వాత ఆయన ద్వారా ఈ భరతవర్ష పేరు వచ్చింది. తర్వాత కుషావర్త, ఇలావర్త,
బ్రహ్మావర్త, మలయ, కేతు, భద్రసేన, ఇంద్రస్పృక్, విదర్భ, కీకట, వీళ్ళందరూ మిగతా 9 మంది కొడుకులు. వీళ్ళందరూ క్షత్రియులు అయిపోయారనమాట. ఇంకా 81 మంది బ్రాహ్మణస్కు జన్మ ఇచ్చాడు. అదేంటి? ఒక తండ్రి ఋషభదేవు ఒక 10 మందిని క్షత్రియుల్ని ఎలా కన్నాడు? ఒక 10 మంది 81 మంది బ్రాహ్మణాస్ ఎలా కన్నాడు? క్షత్రియులు వేరే, బ్రాహ్మణాస్ వేరే కదా. అది మనం తెలుసుకోవాల్సింది. ఇది జన్మ ద్వారా కాదు అన్నమాట. ఎప్పుడైనా కూడా బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర అనేది జన్మ ద్వారా కాదు, తల్లిదండ్రుల ద్వారా కాదు. ఎస్, బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టితే మనకు ఆ అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒక డాక్టర్ కుటుంబంలో పుడితే కొడుక్కి, కూతురికి డాక్టర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. పలాని ఎట్లాగూ ఫాదర్ డాక్టరే కదా, ఆయన సర్జరీ చేస్తాడు, రోజు హార్ట్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాడు అని చెప్తే తండ్రి లేడనుకోండి, వాళ్ళ కొడుకు వచ్చేసి నేను ఆయన కొడుకునే, ఆయన హార్ట్ ఆపరేషన్స్ చేయగా చేయగా నేను విన్నాను, అయ్యో 2 3 పుస్తకాలు కూడా చదివాను, రండి మీకు ప్రాబ్లం నేను కూడా సర్జరీ చేస్తానంటే మనం సర్జరీ చేయించుకుంటాం ఎవరన్నా? ఎవరు చేయించుకోరు. అట్లా ఒకే తండ్రికి కూడా ఒక బ్రాహ్మణుడు, ఒక క్షత్రియుడు, ఒక వైశ్యుడు, ఒక శూద్రుడు కూడా పుట్టవచ్చు. అది కర్మను బట్టి, మన యొక్క పనులను బట్టి నిర్ధారించడం జరుగుతుంది. ఎవరు బ్రాహ్మణ, ఎవరు క్షత్రియ, ఎవరు వైశ్య, ఎవరు శూద్ర అని. ఒకవేళ బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టి మందు తాగడము, మాంసాహారం తినడము చాలా మంది చేస్తున్నారు ఈ మధ్యలో. వాళ్ళని ఏ విధంగా పరిగణించాలి? శూద్రులుగా పరిగణించాలి. రైట్. ఇంకొకరు ఎవరైనా సరే చండాలమైన కుటుంబంలో పుట్టినా సరే వాళ్ళు వేదాలను చదువుకోవడము, పాఠాలు చెప్పడము, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే, దానాలు చేయడము, దానాలు తీసుకోవడము, యజ్ఞాలు చేయడము, యజ్ఞాలు చేయించడము, ఇవన్నీ చేస్తున్నారనుకోండి, వాళ్ళని బ్రాహ్మణులుగా మనం పరిగణించుకోవాలి. సో 100 మంది క్షత్రియులకు జన్మిస్తాడు. అందులో మొదటి కొడుకు పేరు భరత్ మహారాజ్. సో ఈ భరత్ మహారాజే ఆయనే ఈ రాజ్యం అంతా వచ్చిన తర్వాత స్వయంగా భగవంతుని కొడుకు భరత్ మహారాజ్. ఆ భరత్ మహారాజ్ ఏం చేశాడు? రాజ్యాన్నంతా వదిలేసి అడవులకు వెళ్ళిపోయి ఆయన చాంటింగ్ చేస్తూ 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 ఉంటే ఒకరోజు జింక చెరువులో కనిపిస్తుంది. తల్లి జింక, ప్రెగ్నెంట్ జింక వెళ్ళిపోతుంటే అప్పుడు పాప పుడుతుంది. ఆ జింకను తీసుకొని, జింక ఎవరు లేరు కదా నేనే చూసుకోవాలని చెప్పేసి కంపాషన్, చాలా హృదయం అంతా దయ, చాలా దయాళుడు అయిపోయి దాని మీద దయ చూపుతూ ఉంటాడనమాట. అట్లా ఏం చేస్తున్నాడు? ఆయన చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ జింక ఎక్కడికి వెళ్ళింది, అటు ఇటు చూస్తున్నాడు, అటు ఇటు చూస్తున్నాడు. ఆయన ఫోకస్ అంతా చాంటింగ్ మీద లేదు, జింక ఎక్కడికి వెళ్ళింది అనేది. సో అట్లా ఇట్లా రోజు అలా చూస్తూ చూస్తూ ఒక రోజు కొండ మీదకి వెళ్ళి పడుతూ ఉంటాడు అనమాట. పడుతూ పడుతూ ఆయన పెద్ద గుట్ట మీదకి వెళ్ళి పడిపోయి రక్తం కారి చనిపోతుంటాడు. అప్పుడు నేను చనిపోతుంటే జింకని ఎవరు చూసుకుంటారు అనుకుంటూ మరణిస్తాడు. యం యం బాపి స్మరణ్ భావం త్యజత్యంతే కలేవరం తం తం ఏవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావిత. జింక అయి పుడతాడు. సో ఆ భరత్ మహారాజ్ ఎవరు? ఈ రసభదేవి యొక్క కొడుకు. సో భగవంతుడి స్వరూపమైన ఆయన యొక్క కొడుకు అయిన భరత్ మహారాజు ఆయన ఏ స్టేజ్లో ఉన్నాడు? భావ స్టేజ్లో ఉన్నాడు. ఆదౌ శ్రద్ధ తతస్సాధు సంగ భజన క్రియ అనర్థ నివృత్తి నిష్ఠ రుచి ఆసక్తి భావ ప్రేమ, ఇవన్నీ ఇన్ని స్థాయిలు ఉంటాయన్నమాట. కృష్ణ ప్రేమ భక్తికి ఇన్ని ఉంటాయి లెవెల్స్. దాంట్లో మనం ఎక్కడ ఉన్నాం? ఆదౌ శ్రద్ధలో ఉన్నాం. కొందరు భజన క్రియ, సాధు సంఘ, ఇప్పుడు అందరూ సాధు సంఘాలు ఉన్నాం కాబట్టి అది గ్యారంటీ. మూడోది భజన క్రియ, అంటే ఇనిషియేషన్ తీసుకున్న వాళ్ళు. తర్వాత అనర్థ నివృత్తి, అనర్థాలన్నీ నివృత్తి అయిపోయిన తర్వాత నిష్ఠ, తర్వాత రుచి, ఆసక్తి, ఆ తర్వాత భావ. సో ఈ భరత్ మహారాజ్ ఏంటి? ఆ భావ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయాడు. భావ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయి దయతో ఒక జింకను నేను చూసుకోవాలి అని అనుకుంటుంటే దయతో, అది స్వామి భావం. ఎవరికన్నా మనం దయతో, చాలా ఎంతో దయతో ఎవరన్నా నేను హెల్ప్ చేయాలి వీళ్ళకి, నేను లేకపోతే ఎవరు హెల్ప్ చేస్తారు? నేనే పెద్ద స్వామిని ఇక్కడ, అలా అనుకోకపోయినా కూడా నేను వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి. ఆ దయ ద్వారా మాయ వచ్చేసి ఆయనను పట్టుకొని జింక జన్మ వచ్చేసింది ఆయనకి. సో అంటే ఎంత కేర్ఫుల్గా ఉండాలి మనం. సో ఆయన మొదటి కొడుకు భరత్ మహారాజ్. ఆ తర్వాత 9 మంది మహాభాగవత కొడుకులను కంటాడు. వాళ్ళను నవయోగేంద్రాస్ అంటారు. కవి, హవి, అంతరిక్ష, ప్రబుద్ధ, పిప్పలాయన, అవిహోత్ర, ద్రుమిల, చమస, కరభాజన. సో వీళ్ళందరూ
9 మంది మహాభాగవతాస్. వీళ్ళ గురించి మనకు శ్రీమద్ భాగవతం 11వ స్కందం 1వ చాప్టర్ నుంచి 5వ చాప్టర్ వరకు నవయోగేంద్రాస్ చెప్తారన్నమాట. ఇదంతా రసభదేవి యొక్క కుమారుళ్ళు. సో ఈ రసభదేవి ఏంటి, మనకు జడయోగ గురించి చెప్పాడనమాట. సో జడయోగ అంటే, సో ఆయన బేసికల్లీ కొన్ని రోజులైనాక ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అలా అలా తిరుగుతూ ఉంటాడు. బట్టలు ఏమి దుస్తులు వేసుకోవడం అనమాట, ఒక అవధూతలాగా తిరుగుతుంటాడు అనమాట. సో అందరూ ఇలా చూస్తూ ఉంటారు. ఆయనకి ఏది అన్నీ వదిలేసి ఒక ఒక రాయిలాగానే బతుకుతున్నాడు అనమాట. కొన్ని రోజులు ఆమ్, ఒక పాములాగా అక్కడ ఉండేసి దారిలో ఎవరన్నా వెళ్ళి ఏమన్నా ఫుడ్ పెడితే అక్కడ తినేవాడు, లేకపోతే అక్కడనే పడుకునేవాడు అనమాట. సో అట్లా కూడా చేశారు కొన్ని రోజులు. సో అది జడ యోగా, మెటీరియలిస్టిక్ యోగా లాగా. కాకపోతే కంప్లీట్ డిటాచ్మెంట్, దేని మీద కూడా ఆసక్తి అనేది లేదనమాట. సో ఇంకోటి, ఈ భగవంతుడు మలమూత్రాదులు ఆ, విసర్జించిన తర్వాత ఆ మలం నుంచి, విసర్జించిన మలం నుంచి సువాసన వచ్చేదనమాట. అది కొన్ని కిలోమీటర్ల వరకు సువాసన వచ్చేది. సో ఇదంతా మనకు శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పారు. సో ఇప్పుడు చాలా మంది ఏమంటున్నారు, నేను కల్కి అవతార్, నేను ఈ అవతారము, నేను దేవుణ్ణి, మీరు నన్ను ఫాలో కావాలి అన్నప్పుడు మనం ఒక టెస్ట్ పెట్టాలి వాళ్ళకి. ఎస్, మీరు మీ మల విసర్జన చేయండి, అది ఎంత సువాసనగా ఉంటుందో, ఎన్ని కిలోమీటర్ల వరకు సువాసన వస్తుందో మనం చూడాలి అని చెప్పి టెస్ట్ పెట్టాలన్నమాట. సో అట్లా మనం ఈ దొంగ స్వాములను మనం నమ్మకూడదు, రైట్? ఏదైనా కూడా భాగవతంలో ఏం చెప్పారో అది తీసుకొని మనం తద్వారా మనం ఎవరు భక్తులు కాదు, భాగవతం ఏం చెప్తుంది, శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది, గురువు ఏం చెప్తున్నాడు, అది మనం క్లియర్గా చూడాలన్నమాట. సో అట్లా అట్లా ఆయన ఆ యొక్క టీచింగ్స్ చెప్పాడు అనమాట. సో అది ఈ రోజు యొక్క శ్లోకం. మళ్ళీ చదువుతాను, మీనింగ్ చూడండి. భగవానుడు సుదేవి మహారాజు నాభి భార్య తనయునిగా అవతరించి వృషభదేవునిగా పిలువబడెను. మనస్సును సమదర్శిగా చేయుటకు అతడు జడయోగాభ్యాసం అనుసరించాడు. జడయోగ మనం అనుకున్నాం కదా, బట్టలు లేకుండా తిరిగేవాడు, తర్వాత ఎక్కడైనా అక్కడే పడుకునేవాడు, ఎవరన్నా అన్నం పెడితే తినేవాడు, లేకపోతే లేదు, అట్లా. అదంతా జడయోగ. ఈ స్థితి సైతము ముక్తి యందలి అత్యున్నత పూర్ణ స్థితిని అంగీకరింపబడినది. దాని యందు మనుజుడు ఆత్మయందు స్థితుడై పూర్ణముగా సంతుష్టిని పొందియుండును. సో అది ఈరోజు శ్లోకం. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్, ఈ రసభదేవి ఏం చేశాడంటే, వాళ్ళు 100 మంది కొడుకులు పుట్టినప్పుడు ఆ భరత్ మహారాజు ప్లస్ వాళ్ళందరూ నవయోగేంద్రాస్ 81 మంది బ్రాహ్మణులు, వీళ్ళందరూ కొడుకులను కూర్చోబెట్టి ఆయనే టీచింగ్స్ చెప్తున్నాడు అనమాట. ఆయనే టీచ్ చేస్తున్నాడు, ఆయన క్లాసెస్ చెప్తున్నాడు అనమాట. అందులో మనం కొన్ని శ్లోకాలు చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఆ, భాగవతం పట్టుకొని రండి, 5వ స్కందం భాగవతం పట్టుకొని 5వ స్కందం 5వ చాప్టర్ ఓపెన్ చేయండి. ఒక 4 శ్లోకాలు చదువుదాం ఈరోజు. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి. 4-5 శ్లోకాలు చదువుదాం. సో 5వ స్కందం తీసుకొని రండి, నేను కూడా ఇక్కడ షేర్ చేస్తాను మీకు. ఓకే. వృషభోవాచ 5:5:1 నాయం దేహో దేహభాజాం నృలోకే కష్టాన్ కామానర్హతే విడుభుజాం ఏ తపో దివ్యం పుత్రకాయేన సత్వం శుద్ధేద్యస్మాద్ బ్రహ్మ సౌఖ్యం త్వనంతం. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, 5:5:1. సో ఎవరన్నా ఒకరు చదవండి మీనింగ్, అన్మ్యూట్ చేసి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ, చదవండి. ఋషభదేవుడు తన పుత్రులతో ఇట్లు పలికెను. పుత్రులారా, ఈ లోకంన మానవ జన్మను బడసిన దేహదారులకు జీవులకు కేవలము ఇంద్రియ భోగార్థము రేయింబవళ్ళు కష్టించి పనిచేయుట ఎంత మాత్రము తగదు. అట్టి సుఖము మలభక్షణము చేయు శునక సూకరములకు కూడా లభించుచున్నది. కనుక మనుజుడు దివ్యమగు భక్తియోగ స్థితిని బడయుటకు తపస్సును చేపట్టవలెను. అట్టి కార్యములచే హృదయము పవిత్రమై దివ్య స్థితిని బడసినప్పుడు భౌతిక సౌఖ్యమునకు పరమైనది అనంతమైనది అగు దివ్య సుఖమును అతడు బడయును. ప్రభుజీ, వాక్యం చదవాలా?
ఒక్క నిమిషం మాతాజీ, మనం 4 శ్లోకాలు 5 శ్లోకాలు చదువుతాం ఇవాళ. మీరు ఆ బుక్ లా పట్టుకోండి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ శ్లోకం చదవమంటాను. సో భాష్యం వేరే 2 చదువుదాం, ఇది కాదు, ఇది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో నాయం దేహో దేహ బాజాం నృలోకే. మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఈ శరీర ధారణ చేసుకున్నాం. మనం కొందరు స్త్రీ శరీరం వచ్చింది, కొందరికి పురుషుల శరీరం వచ్చింది, కొందరికి కుక్క శరీరం వచ్చింది, కొందరికి పిల్లి శరీరం వచ్చింది. అలా మనం నాయం దేహో దేహ బాజాంధ్రులోకే మనం ఏం చేసాము, ఈ యొక్క మానవ జన్మ మనకు వచ్చేసింది. కష్టాన్ కామాన్ అర్హతే విడుభుజామ్యే. దీని అర్థం ఏంటి, కుక్కలు పందులు కూడా మలం తినే కుక్కలు పందులు కూడా సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్, ఇంద్రియ తృప్తి చేసుకుంటున్నాయి. ఎస్, అవునా కాదా? అవి ఏం చేస్తున్నాయి, ఆమ్, ఆమ్, ఆహార నిద్ర భయం అవుతున్నాయి. అవి ఆహారం తింటున్నాయా? ఎస్, మోరీలలో ఏదో దొరికే ఆహారం అది తింటుంది. ఓకే, ఆహార నిద్ర, అవి నిద్రపోతున్నాయా? ఎస్, నిద్రపోతున్నాయి. ఆహార నిద్ర భయ, అవి భయపడుతున్నాయా? ఎవరన్నా వచ్చి కొడుతున్నారా? ఎవరన్నా ఇంకేమన్నా, ఒక కుక్క వస్తే ఇంకో కుక్క మరుగుతుంది అంటే భయం ఉంది వాటికి. ఆహార నిద్ర భయ మైథుని. మైథుని అంటే స్త్రీ పురుష సాంగత్యం. సో అవి పిల్లల్ని కంటున్నాయా? ఎస్, కుక్కలు పిల్లల్ని కంటున్నాయి, పందులు కూడా పిల్లల్ని కంటున్నాయి. సో ఇది భాగవతంలో చెప్తున్నారు. వాళ్ళు అవే చేసి మనం ఏం చేయాలి, రిషభదేవ్ ఏం చెప్తున్నాడు వాళ్ళ కొడుకులకి, మనం కూడా ఒక కుక్కలాగా ఒక పందిలాగా వెళ్ళి మళ్ళీ మనం కూడా ఆ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ చేయకూడదు, ఇంద్రియ తృప్తి కోసం బతకకూడదు. తపోదివ్యం పుత్రకాయన సత్వం. మనం ఏం చేయాలి, తపస్సు చేసుకోవాలి. మనందరం ఏం చేయాలి, తపస్సు, ఏదో ఒక తపస్సు, దివ్యమైన స్థితి, భగవంతుని యొక్క శుద్ధేద్యస్మాత్ బ్రహ్మ సౌఖ్యం త్వనంతం. మనం ఏం చేయాలి, భగవంతుని యొక్క భక్తి చేసి మన యొక్క హృదయాన్ని ప్యూరిఫై చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనము చాలా భగవంతునితో రిలేషన్షిప్లో హ్యాపీగా ఉంటాం. సో నా యొక్క పిల్లలారా, 100 మంది పిల్లలకి చెప్తున్నాడు తండ్రి, దేవాది దేవుడైన ఋషభదేవుడు చెప్తున్నాడు, మీరు కూడా ఒక పశువుల్లాగా ఇంద్రియ తృప్తి చేసుకోవడానికి రెడీ కాకండి. ఈ యొక్క మానవ జన్మ చాలా అరుదైంది, దీన్ని మీరు ఉపయోగించుకొని మీరు ఏం చేయాలి, భగవత్ తత్వ జ్ఞానం ప్లస్ తపస్సు చేసుకోవడానికి వాడాలి ఇది, ప్లస్ ఈ యొక్క భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవ చేయడానికి చేయండి అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, 2వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. చెప్పండి చదవాలా ప్రభు? మాతాజీ, ఇప్పుడే కాదు, ఒక్క నిమిషం. ఆ, సారీ, నేను షేర్ చేయనియండి. రెండో శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నాడు, మహత్సేవాం ద్వారా రెండో శ్లోకం, మహత్సేవాం ద్వారా మాహుర్విముక్తే స్తమోద్వారం యోషితాం సంగీ సంగం మహాంతస్తే సమచిత్త ప్రశాంత విమన్యవ సుహృదవో ఏ. ఇది చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. మహాత్ సేవాం ద్వారమాహుర్ విముక్తే సమోద్వారం. చదవండి, మీనింగ్ చదవండి, ఆ? మీనింగ్ చదవండి మాతాజీ. ఆధ్యాత్మికోన్నతిని బడిసిన వారి సేవ ద్వారానే మనుజుడు భవబంధము నుండి మోక్ష పదము చేరగలడు. ఆధ్యాత్మికోన్నతిని బడిసిన వారు నిరాకారవాదులు, భక్తులు అనుచు 2 రకములుగా నుందురు. మనుజుడు భగవత్ సాయుధ్యమును కోరినను లేదా భగవంతునితో సాంగత్యమును కోరినను మహాత్ములను సేవించవలసి ఏ యుండును. స్త్రీ సంగులై అట్టి కార్యములందు అభిరుచి లేని వారికి నరక ద్వారము తెరవబడియే యుండును. మహాత్ములు
సమభావం కలిగిన వారై ఉండి జీవుల నడుమ భేదమును చూపరు. ప్రశాంత చిత్తులను భక్తి యోగరతులను అగు అట్టి వారలు క్రోధ రహితులై ఎల్లరి లాభం కొరకు పనిచేయుదు. ఎట్టి దోష వర్తనము లేనట్టి అటువంటి వారలే మహాత్ములు అనబడుదురు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే ప్రణామాలు. దండవత్ ప్రణామం. సో ఇక్కడ ఏమేమి చెప్పారు? మనం ఏం చేయాలంట? మహత్సేవాం ద్వారం ఆహుర్విముక్తేస్. మనం ఏం చేయాలి? మనకు విముక్తి కావాలి, మనకు మోక్ష ద్వారం కావాలి అంటే ఏం చేయాలంట? మహాత్మాస్ని సేవ చేసుకోవాలంట, మహాత్ములను సేవ చేయాలంట. ఇది మహాత్మా అనేది మీనింగ్. ఓకే, గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన బిరుదు మహాత్మా గాంధీ అట్లా ఇచ్చారు. అది మహాత్మా నిజమైన బిరుదు కాదు. మహాత్మా బిరుదు అంటే ఇది. మహత్సేవాం ద్వారం ఆహుర్ విముక్తేస్. మనం విముక్తి మోక్షం పొందాలంటే ఏం చేయాలంటే మనం మహాత్ములకు సేవ చేయాలంట. తమో ద్వారం యోషితాం సంగీ సంగం. చాలా మంది ఏమవుతుంటారు? స్త్రీలతో కలిసి మైథున సుఖం చేసుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ అనుకోవచ్చు ఓన్లీ మగవాళ్ళే స్త్రీలతో కలిసి అని కాదు. ఆ మగవాళ్ళు స్త్రీల మీద ఉన్నవాళ్ళు, వ్యామోహం ఉన్నవాళ్ళు, స్త్రీలు మగవాళ్ళ మీద వ్యామోహం ఉన్న వాళ్ళు, రెండు అందరూ కలిపి ఎవరైతే ఈ మైత్ర సుఖము ఇట్లా చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళతో కలిసామనుకోండి, వాళ్ళు ఏం టాపిక్స్ మాట్లాడతారు? ఎలా ఉన్నారు, మీరే ప్రాపర్టీస్ కొన్నారు, మీరే ప్రాపర్టీస్ కొన్నారు, మీ వాళ్ళు ఎంత సంపాదిస్తున్నారు, ఇవన్నీ టాపిక్స్ మాట్లాడి ఇవే వాళ్ళకి ఎంతసేపు ఇంద్రియ తృప్తి ఎలా చేయాలి, ఎక్కువగా ఇంద్రియ తృప్తి ఎలా చేయాలి, అదే అన్నమాట. అటువంటి వాళ్ళతో మనము సంగత్వం చేయకూడదు. అటువంటి వాళ్ళతో మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేయకూడదు. సంగత్వం అంటే ఎస్ పైన పైన మనం మాట్లాడినా కూడా మన హార్ట్ వాళ్ళకు ఓపెన్ చేయకూడదు, మన హృదయం వాళ్ళకు తెరవకూడదు. ఎస్ వచ్చారు, మాట్లాడారు, వెళ్ళిపోయారు, అంతే, అంతవరకే. మహాంతస్తే సమచిత్తా ప్రశాంత విమన్యవ సుహృద సాధవోయే. ఇక్కడ మహాత్మల యొక్క వాళ్ళని ఎలా గమనించాలి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అసలు మహాత్మాలను మనం ఎలా చూడాలి? వాళ్ళు ఈక్విపాయిజ్డ్. వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క మిత్రులను శత్రువులను సేమ్గా చూస్తారు. అదొక పాయింట్. మహాత్మాస్ ఆర్ ఈక్విపాయిజ్డ్, పీస్ఫుల్, ఎప్పుడు చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటారు. ఇక్కడ ఏమిచ్చారు? ప్రశాంత చిత్తులై, ప్రశాంత చిత్తులు అంటే పీస్ఫుల్, డివాయిడ్ ఆఫ్ యాంగర్. వాళ్ళకి క్రోధరహితము, వాళ్ళ క్రోధం ఉండదు. ఓకే, ఒకవేళ మనం డివోటీగా ఉన్నా కూడా చాలా మందికి క్రోధం ఉన్నా సరే వాళ్ళకి క్రమక్రమంగా అది తగ్గిపోతుంది, కొన్ని రోజులైనాక అది కూడా పూర్తిగా పోతుంది. సో క్రోధరహితులు. ఎల్లరి లాభం కొరకు పనిచేయుదురు. వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఓన్లీ ఒక్కరికి లాభం కోసం పనిచేయట్లేరు. వీళ్ళు నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఇతను నా తమ్ముడు కాబట్టి నేను చేస్తున్నాను, ఆమె నా కూతురు కాబట్టి చేస్తున్నాను, ఇట్లా కాదు. వాళ్ళందరి లాభం కోసం చూస్తున్నారు అనమాట. ఎట్టి దోష వర్తనము లేనట్టి వాళ్ళ దగ్గర మనం చూడడానికి కూడా ఏ దోషాలు కనపడవు. అటువంటి వాళ్ళే మహాత్ములు అనబడుదురు. వీళ్ళు శాస్త్రం ప్రకారం వీళ్ళు మహాత్మాస్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఈ ఋషభదేవ్ వాళ్ళ కొడుకులకు ఏం చెప్తున్నాడు? ఇటువంటి మహాత్ములు ఎక్కడున్నారో వాళ్ళని కలవండి, వాళ్ళని కలిస్తే మీకు ఏమవుతుంది? ద్వారం ఆహుర్ విముక్తేస్. మీకు ఈ విముక్తి మోక్ష ద్వారం ఓపెన్ అయిపోతుంది, ఒక డోర్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. మీ మోక్షాన్ని వెతుక్కునే డోర్ ఓపెన్ అయిపోతుంది మీరు వాళ్ళని కలిస్తే. అలా అని మీరు తమో ద్వారం యోషితాం సంగీ సంగం. ఎప్పుడైతే స్త్రీ మైథున, పురుష మైథున, ఈ మైథున భావంతో ఉన్న ఇట్లా సుఖపడదాము అని చెప్పేసి ఈ అందరి ప్రాపంచిక మైండ్ సెట్తో వాళ్ళతో కలిశారనుకోండి, తమో ద్వారం, నరకానికి ద్వారాలు ఓపెన్ అవుతాయి. సో ఒక ద్వారం ఓపెన్ చేస్తే ఏముంది? అక్కడ మోక్షం ఉంది. ఇంకో ద్వారం ఓపెన్ చేస్తే ఏముంది? నరకం ఉంది. నరకానికి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు వినపడుతుందా? థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. అంటే ఇంటర్నెట్ కొంచెం ఒకసారి కట్ అయినట్టుంది. సో 2 ద్వారాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఒక ద్వారం ఓపెన్ చేస్తే నరకం కనిపిస్తుంది, ఇంకో ద్వారం ఓపెన్ చేస్తే మోక్షం కనిపిస్తుంది. మోక్షం రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి? భక్తుల సాంగత్యం, భక్తిని తీసుకోవాలి, సాంగత్యం ఉండాలి. ఎస్. ఓకే, శిల ప్రభుపాదికి జై.
जय श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महाराज की जय श्री राधा भगवान की जय श्री भगवान की श्री श्री गौरताय की जय। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। श्री राधा नील माधव की जय। जय श्री श्री राधा नीला माधव की जय। लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। तुलसी महारानी की जय। ఓకే. సో మనం ఏం చేయాలి? మనము ఈ మహాత్ములను కలవాలన్నమాట. మహాత్ములు అంటే ఎవరు? డివోటీస్. సో ఎవరైనా మనం డివోటీస్కి వెళ్తే సీనియర్ డివోటీస్ వాళ్ళ ద్వారా కలిసినప్పుడు లేదా సన్యాసీస్ ట్రావెలింగ్ సన్యాసీస్ ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని కొద్దిసేపు కలిసినా సరే మనకేమవుతుంది? మోక్ష మార్గం ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. ప్లస్ మనం భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవ ఎలా చేయాలి ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఈ లెసన్స్ అన్ని ఎవరు చెప్తున్నారు? ఋషభదేవ్ వాళ్ళ కుమారులకు చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకే, 4వ శ్లోకం. నూనం మూడు ప్రభు ను- మూడు నా- మూడు ప్రభు మూడు. మూడు వదిలేద్దాం మాతాజీ. 4, 5 చదువుదాము. 4, 5, ఓకే 8. ఓకే, ఓకే. ఈ చాప్టర్ అంతా ఇంపార్టెంటే కానీ మనకు టైం లేదు కదా. నూనం ప్రమత్తా కురుతే వికర్మ యదింద్రియ ప్రీతయ ఆప్నునోతి న సాధు మన్యే యత ఆత్మనోయం అసన్నపి క్లేశద ఆశ దేహ. సో 4వ శ్లోకం తాత్పర్యం చదవండి ఎవరన్నా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇంద్రియ భోగమునే జీవిత లక్ష్యముగా భావించినప్పుడు మనుజుడు నిక్కముగా లౌకిక జీవనం పట్ల విర్రిబట్టిన వాడే పాపకర్మర తొడుగును. తాత్కాలికమే అయినప్పటికీ దుఃఖ కారణమగునట్టి ఈ దేహము గత పాపముల వలన లభించినదని అతడెరుగడు. నిజమునకు జీవుడు భౌతిక దేహమును గ్రహింప నేరరాదు, కాని ఇంద్రియ భోగార్థము అతనికి అది ఒసగబడినది కనుక జన్మ పరంపరను కలుగజేసిది ఇంద్రియ భోగ కర్మలయందు నెలకొనుట వివేకవంతుడైన మనుషునికి యుక్తము కాదని నేను తలతును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో తండ్రి చూడండి కొడుకులకి ఎటువంటి పాఠాలు బోధిస్తున్నాడు ఇక్కడ. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? నూనం ప్రమత్త కురుతే వికర్మ. ఉమ్, ఎప్పుడైతే ఈ ఇంద్రియ తృప్తే వాళ్ళ జన్మ లక్ష్యంగా భావిస్తుంటున్నారు కొందరు, వాళ్ళు ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క అంతిమ లక్ష్యం ఏంటి? పెళ్లి చేసుకోవాలి, తర్వాత పిల్లల్ని కనాలి, ఇల్లు కొనాలి, ప్లాట్లు కొనాలి, విదేశాలకు వెళ్ళాలి, ఎంజాయ్ చేయాలి, ఇంతే ఇంకా. సో ఇటువంటి వాళ్ళందరూ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. వీళ్ళందరూ ఏంటంట? ఇంద్రియ తృప్తి. ఇదే వాళ్ళ యొక్క జీవితం యొక్క లక్ష్యం. నీ జీవితం యొక్క లక్ష్యం ఏంటి అంటే నేను డాక్టర్ కావాలి. ఎందుకు? డబ్బు సంపాదించాలి. డబ్బు సంపాదిస్తే సంఘంలో వైభవం, పెద్ద ఇల్లు కొనుక్కోవచ్చు, ఎక్కువ ఇంద్రియ తృప్తి చేయొచ్చు. నేను ఇంజనీర్ కావాలి. ఎందుకు? డబ్బు సంపాదించుకోవచ్చు, ఇంద్రియ తృప్తి చేయొచ్చు. సో ఇట్లా ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఒక పిచ్చి వలన అయిపోతారన్నమాట. ఎట్లా? ఈ పాపకార్యాలు చేస్తూ 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 వాళ్ళకు అర్థం కావట్లేదు, ఈ దేహం గత పాపాల వలన ఈ దేహం వచ్చింది మనకి. ఇంతకు ముందు పోయిన జన్మలో చేసిన పాపాల ద్వారా ఈ దేహం వచ్చింది మనకి. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? మళ్ళీ అదే చేస్తున్నాం.
నిజమునకు జీవుడు భౌతిక దేహమును గ్రహింపనే రాదు. అసలు ఈ దేహాన్ని మనం ఇంకో దేహం తీసుకోకూడదు, కానీ తీసుకున్నాం. కానీ ఇంద్రియ భోగార్థము అతనికి అది ఒసగబడిను. ఇంద్రియ భోగం వలనే ఇది వచ్చిందనమాట. కనుక జన్మ జన్మ పరంపరను కలుగజేసెడి ఇంద్రియ భోగ కర్మల యందు నెలకొనుట వివేకవంతుడైన మనుజుడకు యుక్తము కాదని నేను తెలుపుతున్నాను. తండ్రి కొడుకులకు ఇలా చెప్తున్నాడు అనమాట. ఒక వివేకవంతుడు, అట్లీస్ట్ ఒక ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్, ఎవరైనా కొంచెం బుద్ధి ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఎట్లా చేయాలి? ఈ యొక్క ఇంద్రియ తృప్తిని వదిలేయాలన్నమాట. దీనికోసం ఇంకో జన్మ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇంకొక శ్లోకం చదువుదాము. ఇది కూడా వదిలేద్దాం. 8. ఓకే, అది కూడా చదువుదాం. లేకపోతే నెక్స్ట్ 5. పరాభవస్తావదబో జజాతో యావన్న జిజ్ఞాసత ఆత్మతత్వం యావత్ క్రియాస్తావదిదం మనోవై కర్మాత్మకం యేన శరీరబంధః. ఎవరన్నా ఒకరు చదవండి ఇది. జీవితం యొక్క ఆధ్యాత్మిక విలువలను గూర్చి విచారణ చేయనంత వరకు మనుజుడు పరాజితుడై అజ్ఞానము వలన కలిగిన క్లేశముల పాలగును. పుణ్యకర్మ అయినను పాపకర్మ అయినను ఫలమును కలుగజేసియే తీరును. కనుక మనుజుడు కర్మయందు నెలకొనినప్పుడు అతని మనస్సు కర్మాత్మకమని పిలువబడును. మనస్సు అపవిత్రముగా ఉన్నంత వరకు చిత్తము అస్పష్టముగా ఉండును. అనగా అతడు కామ్యకర్మరతుడై ఉన్నంత వరకు భౌతిక దేహమును స్వీకరింపవలసి వచ్చును. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? పరాభవస్తావదబోధ జాతో. పరాభవం చెందాల్సిందే. ఎప్పటి వరకు? ఈ యొక్క ఇగ్నరెన్స్ అంటే ఏది? ఇగ్నరెన్స్ ఏమిచ్చారు ఇక్కడ? అజ్ఞానం ఉన్నంత వరకు వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే పరాభవం చెందాల్సిందేనంట. యావన్న జిజ్ఞాసత ఆత్మతత్వం. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఈ యొక్క జన్మ యొక్క లక్ష్యం ఏంటి, మన మానవ శరీరం రావడానికి ఏంటి, ఆ జిజ్ఞాస ఉండాలి. ఆత్మతత్వం యొక్క జిజ్ఞాస ఉండాలి. అది లేకపోతే అంతవరకు పరాభవమే. ఎవరికి? యావత్ క్రియాస్తావద్ ఇదం మనోవై. ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీస్. నన్ను నేను డెవలప్ చేసుకోవడానికి కొన్ని పనులు చేసుకుంటున్నాను, కష్టపడుతున్నాను. ఇలా చేసే వాళ్ళందరూ కర్మాత్మకం ఏనని శరీర బంధ. కర్మాత్మకం, వీళ్ళందరూ కర్మాత్మక అంటే ఏమవుతున్నారు? బందీ అవుతున్నారు. ఒక పని చేస్తున్నారు, ఒక పుణ్యకార్యం చేస్తున్నారు, పుణ్యం కూడగట్టుకుంటున్నారు. పాపకార్యం చేస్తున్నారు, పాపం కూడగట్టుకుంటున్నారు. అటు పుణ్యం చేసినా ఇంకో జన్మ ఎత్తాల్సిందే. పుణ్యం చేస్తే ఏమవుతుంది? ఒక ధనికుల కుటుంబంలో జన్మ వస్తుంది, అందంగా జన్మ వస్తుంది, బాగా తెలివితేటలు వస్తాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? మిగతా వాళ్ళంటే చిన్న చూపు. ధనం బాగా ఉంటే ఏమవుతుంది? వీళ్ళని చూసారు కదా మనము, కుబేరుని యొక్క కొడుకులు, మణిగ్రీవ నలకుబేర. వాళ్ళకెవరు? శివుడు, వాళ్ళ ఫాదర్ ఫ్రెండ్ శివుడు. తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్కి మొత్తం ఆస్తిపాస్తులు బాగా ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? బట్టలు లేకుండా అలకానందాలో స్నానం చేస్తూ ఉన్నారు ఇంకొక స్త్రీలతోటి. అప్పుడు నారదముని నడుస్తూ వస్తున్నాడు. అప్పుడు ఇమీడియట్ అట్లీస్ట్ వాళ్ళు కవర్ చేసుకోవాలి కదా. బట్టలు లేకపోతే ఇమీడియట్గా సాధు వస్తున్నాడు అని చెప్పి కవర్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళు అలాగే నిలబడ్డారు. అప్పుడు నారదముని ఏం చేస్తాడు? వాళ్ళను శాపం పెడతాడు అనమాట. మీరు ఇలా చెట్లలాగా ఇలా ఉన్నారు కదా, చెట్లు అయి ఉండాలి అని చెప్పేసి. సో ధనికుల కుటుంబంలో పుట్టినంత మాత్రాన, నువ్వు పుణ్యకారాలు చేసినంత మాత్రాన ఇంకో జన్మ ధనికుల కుటుంబంలో వస్తుంటే అప్పుడు పొగరు పెరుగుతుంది. అప్పుడు ఇంకా పాపకార్యాలు ఎక్కువ చేస్తాం. మనకు ధనం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి పాపకార్యాలు చేసే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇంకా ఆ ఫెసిలిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అట్లీస్ట్ ధనం లేని వాడికి ఆ ఫెసిలిటీస్ లేవు, అందుకని వాళ్ళు చేయరు. కానీ ధనం ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి. సో అట్లా కర్మాత్మకం ఏన శరీర బంధ. మళ్ళీ బంధం అవుతుంది. మళ్ళీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఇంకో కొన్ని పాపాలు చేస్తున్నారు అంటే మళ్ళీ ఇంకో శరీరం. పాపాలు చేస్తే ఒక శరీరం, పుణ్యాలు చేస్తే ఒక శరీరం, కానీ శరీరం తీసుకుంటున్నారు కదా. దీని ద్వారా ఏమవుతుంది? పరాభవస్, మీరు ఓడిపోవాల్సిందే. టైం అండ్ అగైన్ మీరు మళ్ళీ 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 జన్మ చెంది మళ్ళీ ఓడిపోవాల్సిందే. నువ్వు ఎంత ధనవంతున కుటుంబంలో పుట్టినా కూడా నీకు రోగాలు వస్తాయి, నీకు ముసలితనం వస్తుంది, మళ్ళీ చనిపోతావు. కాబట్టి తండ్రి ఏం చెప్తున్నాడు? పిల్లలకి ఇలా అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. పరాభవస్తావ
అబోధజాతో పరాభవం చెందాల్సిందే. ఓకే, ఈరోజు లాస్ట్ శ్లోకం, 8వ శ్లోకం. ఓకే. పుంసస్త్రియా మైథుని భావమేతం తయోర్మితో హృదయ గ్రంథిమాహు అథో గృహక్షేత్ర సుతాప్త విత్తేర్జనస్య మోహోయం అహం మమేతి. ఎవరన్నా ఒక డివోటి చదవండి ఇది తాత్పర్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. స్త్రీ పురుషుల నడుమ గల ఆకర్షణయే భౌతిక అస్తిత్వమునకు మూల కారణము. స్త్రీ పురుషుల హృదయాలను కట్టిపడవేసే ఆ మిథ్యా భావన వలననే మనుషుడు దేహము, గృహము, ఆస్తి, సంతానము, బంధువులు, ధనము మొదలగు వాని పట్ల ఆసక్తుడగును. ఆ ప్రకారము అతడు మోహవశుడై నేను నాది అనుచు తలపోయచ్చు. హరే కృష్ణ. ఇది థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. సో ఈయన టీచింగ్స్ చాలా బాగుంటాయి యాక్చువల్లీ, రసభదేవ్ టీచింగ్స్. ఇది కనుక మనం ఈ చాప్టర్ చదువుకుంటే, మనం ఎవరికన్నా భాగవతం చెప్పాలైనా సరే ఈ శ్లోకాలు ఎప్పుడు మనం వాడొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటి, పుంసస్త్రియ మైథుని భావమేతం, స్త్రీ పురుషుల యొక్క మధ్యలో ఉన్న అట్రాక్షన్, మైథుని సుఖం, వాళ్ళ యొక్క కలయిక సుఖం, అదే అన్నిటికంటే ఏందట, తయోర్మితో హృదయ గ్రంథిం. హృదయ గ్రంథిం ఒక ముడి వేసేస్తుందంట. ఒక గట్టి ముడి వేస్తుంది మన యొక్క హృదయాలలో. సో ఆ ముడి విప్పాలంటే చాలా కష్టం. అంటే ఈచ్ టైం స్త్రీ పురుషుల మధ్యలో ఉన్న అట్రాక్షన్తో మనకి ఏమవుతుంది, ఆ ముడి ఇంకా బలంగా ఇంకో ముడి వేస్తున్నాం, ఇంకో బలంగా ఇంకో ముడి వేస్తున్నాం, ఇంకో బలంగా ఇంకో ముడి వేస్తున్నాం. అదేమవుతుంది, అతో గృహక్షేత్ర సుతాప్త విత్తే. అదేమవుతుంది, గృహము, క్షేత్రము, సుత, ఆప్త, బంధువులు, తర్వాత పిల్లలు, నా యొక్క ప్రాపర్టీ, ప్లస్ నా యొక్క ఇల్లు, నా యొక్క సంపద, నా యొక్క శరీరము, వీటన్నిటి మీద అట్రాక్షన్ పెంచుతుంది అన్నమాట. రైట్, అందరికీ ఉంటుంది అట్రాక్షన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, జనస్య మోహోయం అహం మమేతి. అప్పుడు ఏమవుతుందట, నేను నా వాళ్ళు. మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా, ఓ ఇద్దరు ఫ్యామిలీస్లో గొడవ అవుతుంటే ఏమవుతుంది, ఒక ఫ్యామిలీలో మా తమ్ముని ఇలా అంటావా అని అన్న వస్తాడు, అన్నని ఇలా అంటావా అని తమ్ముడు వస్తాడు, లేకపోతే నా కొడుకు ఇలా అంటావా అని తల్లిదండ్రులు వస్తారు. బయట ఎవరో ఇద్దరు పంచాయతీ పెట్టుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఎవరు రారు. ఎందుకు, వాళ్ళు నా వాళ్ళు కాదు, వీళ్ళు నా వాళ్ళు కాదు. కానీ మన వాళ్ళకు అంటే అహో గృహక్షేత్ర సుతాప్త విత్తే జనస్య మోహో అహం మమేతి. వీళ్ళు నా వాళ్ళు, ఈమె నా భార్య, ఈయన నా భర్త, ఈయన నా కొడుకు, ఇలా అనుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఈ ఫీలింగ్ ఉన్నంత వరకు మీరు ఏమవుతారు, మళ్ళీ జన్మ ఎత్తాల్సిందే అనమాట. సో హృదయ గ్రంథిం, ఈ యొక్క నాట్, మన హృదయాల్లో ఈ ముడి ఎలా వేస్తుందంట, స్త్రీ పురుషుల మధ్యలో అట్రాక్షన్, స్త్రీ పురుషుల మధ్యలో సాంగత్యం ద్వారా ఏర్పడే అట్రాక్షన్, తద్వారా ఇవన్నీ మొదలవుతాయి. వీళ్ళు నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఇది నా ఇల్లు, ఇది నా రాజ్యము, వీళ్ళు నా బంధువులు, వీళ్ళు నా రిలేటివ్స్, వీళ్ళు నా చుట్టాలు, ఇది నా యొక్క ధన సామాగ్రి, ఇవి నా వాహనాలు అని, ఇవన్నీ నాయి, నేను నా వాళ్ళు నాయి, ఇలా అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇదంతా జరుగుతుందన్నమాట. సో మీకు ఒక చిన్న రామాయణంలో ఒక కథ చెప్తాను. సో రామాయణంలో సీతామాత ఒకసారి అడుగుతుందన్నమాట రామచంద్ర భగవాన్ని, నాకు ఈ ఈ బంగారు లేడీ తీసుకురా, బంగారు లేడీ చాలా బాగుంది తీసుకురా అని చెప్పేసి. అప్పుడు అప్పుడు రామచంద్ర భగవానుడు ఏం చేస్తున్నాడు, రెడీ అవుతున్నాడు అనమాట. ధనుర్బాలను పట్టుకొని రెడీ అయ్యి వెళ్ళడానికి, లక్ష్మణ్ నేను ఇప్పుడు వెళ్తున్నాను ఆ యొక్క లేడీని తీసుకురావడానికి కోసం, బంగారు లేడీని తీసుకురావడానికి. అప్పుడు లక్ష్మణ్ అంటాడనమాట, అన్నగారు మీరు దేవాది దేవులైనా, మీరు దేవాది దేవులు, మీ క్రియేషన్లో బంగారు లేడీ లేదు, మీరు బంగారు లేడీ మీ క్రియేషన్లో లేదు కదా, అది కాదు అని మీకు తెలుసు కదా, అయినా మీరు ఎందుకు వెళ్తున్నారు అంటే రామచంద్ర నవ్వుతూ అంటున్నాడు అనమాట, నన్ను వివాహం చేసుకున్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడూ రామచంద్రుడినే కావాలనుకునే సీతామాత ఫస్ట్ టైం నాకు వేరే ఒక కోరిక ఉంది, అది కావాలి, రామచంద్రుని మినహా ఒక కోరిక కోరింది. సో మనం కూడా ఏం చేస్తాము, మనందరం కూడా కృష్ణ భగవాన్ని గోలోక బృందావనంలో మనందరం ఉన్నాం అక్కడ. సో సీతామాత లాగా మనం ఏం చేసామంటే,
నాకు ఈ జింక కావాలి, ఈ లేడీ కావాలి, ఈ బంగారు లేడీ. సీతామాత ఒక్క బంగారు లేడీని అడిగింది. మనకు ఒక 5-6 కోరికలు ఉంటాయన్నమాట. ఆ? మన భార్యకి ఒక 5-6 కోరికలు, మన భర్తకి ఒక 5-6 కోరికలు, మన పిల్లలకి ఒక 5-6 కోరికలు, మన ఇంకో ఇంకో పాపకి 5-6 కోరికలు, ఓ 20 కోరికలు 30 కోరికలు ఉంటాయి. వీటిని బట్టేసి మనం ఏం చేసాం, గోలోక బృందావనం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాం. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుని కాదని చెప్పి మనకి ఇంకేదన్నా కోరిక ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, రామచంద్ర వెళ్ళిపోతాడు. అంటే భగవంతుడు వెళ్ళిపోతాడు, భగవంతుడికి మనం ఫస్ట్ దూరం అయిపోతాం. రెండోది లక్ష్మణ్, మనం గురుతత్వ. సో లక్ష్మణ్ వచ్చేసి తర్వాత అట్లీస్ట్ గురువు ఉన్నాడు అక్కడ. అప్పుడు సీతామాత ఏం చేసింది, గురువును కూడా పంపించేస్తుంది. "ఓ లక్ష్మణ్, అన్నకేదో ఆపద ఉంది, నువ్వు వెళ్ళు" అంటే ఇది మరీచి యొక్క శబ్దం. అన్నకి ఏమి కాదు. ఈ సృష్టి మొత్తంలో ఆ, రాముణ్ణి ఎదుర్కొని రాముణ్ణి హాని చేసే వ్యక్తి ఇంకెవరు లేరు. అది నాకు తెలుసు, నీకు తెలుసు. అంటే లేదు లేదు నువ్వు వెళ్ళాల్సిందే అని గట్టిగా అంటుందన్నమాట. అంటే గురువును కూడా పంపించేసింది, గురుతత్వ. సో ఫస్ట్ భగవంతుడిని పంపించేసింది, తర్వాత గురువును పంపించేసింది. సో భగవంతుడు లేడు, గురువు లేడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సీత అపహరణ జరుగుతుంది అనమాట. సో మనం కూడా, మనకి ఎప్పుడైనా కూడా కృష్ణ కృష్ణ ప్రీత్యర్థం కాకుండా ఇంకేదైనా కోరికలు ఉన్నా అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ కృష్ణ వెళ్ళిపోతాడు. సో కృష్ణ వెళ్ళిపోయినప్పుడు తర్వాత గురువును కూడా మనం పంపించేసాం అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే 10 తలల రావణుడి చేతిలో చిక్కుతాం. ఆ 10 తలల రావణులు ఎవరు, మనకి ఎన్ని ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి, 5 పంచేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు 5, కర్మేంద్రియాలు 5. ఏంటవి, జ్ఞానేంద్రియాలు. జ్ఞానేంద్రియాలు ఏంటి 5? ఒకటి నాలుక, సారీ ఎవరైనా చెప్తారా? కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, ఓకే, కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, చర్మం, చర్మం, నాలుక. ఎస్, ఇవి జ్ఞానేంద్రియాలు 5, రైట్. సో ఈ 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 తలలు. ఇంకో 5 కర్మేంద్రియాలు. ఎవరికైనా తెలుసా కర్మేంద్రియాలు 5? శబ్ద, రూప, రస, స్పర్శ, గంధ. నో మాతాజీ, అవి అవి కాదు. 2 కాళ్ళు, 2 చేతులు, మ్మ్. ఒకటి మనస్సు ప్రభుజీ. కాదు మాతాజీ, కాదు. 2 కాళ్ళు చేతులు కరెక్టే, 2 అయినాయి, ఇంకా 3. సో కాళ్ళు, చేతులు, నోరు, కళ్ళు, నోరు ప్రభు, ముక్కు, నోరు, నోరు. కాళ్ళు, చేతులు, నోరు, మల మల ఆ, మలమూ మల మలరంధ్రము, మూత్రరంధ్రం. సో 5. ఇవి పంచేంద్రియాలు. సో ఈ ఈ ఇవి 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 జ్ఞానేంద్రియాలు, ఇవి కర్మేంద్రియాలు, ఇవి 10 తలలు. 10 తలలతో పాటు ఆ శరీరం ఏంటి, మనస్సు. సో మన మనస్సుతో కలిపి 11. అది రావణాసురుడు. ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణ భగవాన్ని ప్రీత్యర్థం కాదని ఏ పని చేస్తున్నామో అప్పుడు కృష్ణ వెళ్ళిపోతాడు, కృష్ణకు దూరం అవుతాము. రెండోది ఏమవుతుంది, గురువు వెళ్ళిపోతాడు. అప్పుడు మనం ఒక్కడే ఉంటాం సీతాదేవి లాగా. సో సీతాదేవి లాగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ 10 ఇంద్రియాలు ప్లస్ మనస్సు చేత మనము అపహరించబడిపోతాం. సో మనం క్యాప్టివిటీ. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము, మనందరం కూడా గోలోక బృందావనంలో కృష్ణ భగవానుతో ఉండేది. సో మనందరం ఏమనుకున్నాము, నాకు ఈ 5 జింకలు కావాలి, నాకు ఈ 10 జింకలు కావాలి, అంటే మా కోరికలు. కృష్ణ కాకుండా సపరేట్గా ఎంజాయ్ చేయాలి. సో దాంతో ఏమైంది, మనం ఇక్కడికి వచ్చి పడ్డాం. ఇక్కడికి వచ్చి పడి ఏం చేస్తున్నాం మనము, ఈ 5 జింకలు సరిపోవట్లేవు, నాకు 100 జింకలు కావాలి. కొందరు ఏమనుకుంటున్నారు, నాకు 1000 జింకలు కావాలి. అంటే కోరికలు, ఒక దాని తర్వాత ఒక కోరిక, ఒక దాని తర్వాత ఒక కోరిక, ఒక దాని తర్వాత ఒక కోరిక. సో మనము ఆ కోరిక ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం అడుక్కోవాలి, ఫస్ట్ ప్రశ్న మనం అడగాలన్నమాట, ఇది కృష్ణకి నచ్చుతుందా లేదా, లేదా ఇది నా పిల్లల మీద వ్యామోహమా, ఇది నా భార్య మీద వ్యామోహమా, ఇది నా భర్త మీద వ్యామోహమా, లేదా ఇది కృష్ణ మీద వ్యామోహమా. డౌట్ వస్తే ఏం చేయాలి, గురువుని అడగాలి. సో గురువు, కృష్ణ, వీళ్ళిద్దరిని ఉంచుకున్నాం అనుకోండి, మనకి సీతా అపహరణ జరిగే ఛాన్సే లేదు. ఎప్పుడైతే వీళ్ళని మనమే పంపించేస్తున్నాం, వద్దొద్దు ఈ డౌట్ కూడా అడగను నేను, నాకు ఇది కావాలి అంటే ఏమవుతుంది, అటాక్. ఈ ఈ పంచేంద్రియాలు, 10 ఇంద్రియాలు ప్లస్ మనస్సు మనల్ని ఏం చేస్తే, వీళ్ళన్నీ మన శత్రువులు. ఈ 5 ఇంద్రియాలు చెప్పినట్టు మనం చేయకూడదు, మన మైండ్ చెప్పినట్టు మనం చేయకూడదు,
మన యొక్క కర్మేంద్రియాలు చెప్పినట్టు మనం చేయకూడదు. అవన్నీ మన ఎనిమీస్, మన యొక్క శత్రువులు. ఏది కరెక్ట్ ఏది తప్పు అని చెప్పేది గురువు. ఉమ్. తర్వాత ఏమైంది? సీతామాత వెళ్ళిపోయింది, అపహరణ జరిగిపోయింది. జరిగిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు పశ్చాత్తాపడుతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను నా రాముని నేను ఎట్లా తెచ్చుకోవాలి? అప్పుడు మళ్ళీ గురువు ద్వారా హనుమంతుడు వస్తాడు అనమాట. మళ్ళీ గురువు వస్తాడు ఫస్ట్. సో గురువు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రామచంద్ర వస్తాడనమాట. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఓకే, ఆల్రెడీ గోలోక వృందావనం నుంచి బయటపడి ఈ ఈ శరీరం ఇలా తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం గురువు చెప్పినట్టు 4 రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో కావాలి. ఓకే, నో మీట్ ఈటింగ్, మాంసాహారం తినకూడదు, మందు తాగకూడదు, టీ కాఫీ తాగకూడదు, తర్వాత పరస్త్రీ పరపురుషునితో అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకోకూడదు, తర్వాత జూదం ఆడకూడదు. ఈ 4 చేసి 16 రౌండ్లు చాంటింగ్ చేయాలి. ఇవి చేస్తే ఏమైంది? గురువు చెప్పినట్టు ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది? మనకు భగవంతుడు మన దగ్గరికి వస్తాడు. అప్పుడు మనకు మళ్ళీ ఇంకా కోరికలు వస్తూ ఉంటాయి. జింకలు అల్లు తిరుగుతూనే ఉంటాయి ఎప్పటికీ, బంగారు జింకలు. ఒక బంగారు జింక ఏంటి? నాకు ఇల్లు కావాలి. ఒక బంగారు జింక ఏంటి? నేను విదేశాలకు వెళ్ళాలి. ఒక బంగారు జింక ఏమంటుంది? నాకు కొడుకు కావాలి, నాకు కోడలు కావాలి, ఆ? నాకు ఆస్తి కావాలి, నాకు అందం కావాలి, నాకు ధనం కావాలి, నాకు పలుకుబడి కావాలి. ఈ జింకలన్నీ తిరుగుతుంటాయి అన్నమాట. సో అప్పుడు మనం తిరిగే జింకల్ని చూసి మనం ఏమనుకోవాలి? ఇది కృష్ణాకి నచ్చుతుందా లేదా? ఇది కృష్ణ అనుమతిస్తున్నాడా లేదా? కృష్ణ అనుమతిస్తే చేయండి, చేయకపోతే లేదు. అప్పుడు కృష్ణ మీ దగ్గర ఉంటాడు, గురువు మీ దగ్గర ఉంటాడు, మీరు సేఫ్. లేకపోతే రావణుడి చేత అపహరింపబడతారు. సరే, ఈరోజు యొక్క క్లాస్. హరే కృష్ణ. ఎవరికన్నా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. ప్రభుజీ, రెండవ భాష్యంలో నరక ద్వారం తెరవబడియే ఉండును అన్నారు. ఇక్కడ అది అర్థం కావట్లేదు ప్రభుజీ. స్త్రీ సంగులై అట్టి కార్యములందు అభిరుచి లేని వారికి నరక ద్వారం తెరవబడి. ఎస్, ఇప్పుడు స్త్రీ సాంగత్యము అంటే స్త్రీ అంటే ఒక స్త్రీయే కాదు, స్త్రీ పురుష సాంగత్యము, అట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సెక్స్, దాంతో మనకు అట్రాక్షన్లో అలా ఉంటే ఏమవుతుంది? మన నరక ద్వారం తెలిసి ఉన్నట్టే కదా. సో మనము భగవంతుని ఆకర్షణలో ఉండాలన్నమాట. సో ఈ యొక్క కళ్ళకు, చర్మానికి, ఈ ఇంద్రియాలకు తృప్తి పడే వాటిని కంటే మనము కృష్ణ మీద మనం వ్యామోహం పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఒక డివోషనల్ సర్వీస్లో లేరనుకోండి, ఎవరైనా చూడండి, మీరు డివోషనల్ సర్వీస్లో ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా టెంపుల్కి వస్తుంటే ఒకరోజు వచ్చి ఇంకా టెంపుల్కి రావట్లేదు అంటే, లేదండి మేము వేరే టెంపుల్కి వెళ్తున్నాము, బాబా టెంపుల్కి వెళ్తున్నాము, హనుమాన్ టెంపుల్కి వెళ్తున్నాము, అక్కడ ఏమీ రూల్స్ లేవండి, అక్కడ ఎవరు నన్ను చాంట్ చేయమంటలేరు, అక్కడ నాకు ఈ 4 రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్స్ ఏమీ లేవు, నేను ఏదంటే అది చేసుకోవచ్చు, టెంపుల్కి వెళ్ళి మళ్ళీ రావచ్చు. వాళ్ళు ఏంటి? టెంపుల్లో ఒక హుండీ పెడతారు, రండి మీరు డబ్బు ఇవ్వండి, ఒక 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 టికెట్ తీసుకోండి, మేము ఈ వ్రతం మీకు చేస్తాం. కానీ ఇస్కాన్కి వస్తే శీలా ప్రభుపాద ఏం చెప్తున్నాడు? మీరు ఇవన్నీ 4 మానేయాలి. అయితే ఒక అతను వచ్చి ఫస్ట్ ఆయన ప్రభుపాద దగ్గరికి వచ్చేసి అడుగుతాడు అనమాట, నార్త్ ఇండియా నుంచి. ఆయన వచ్చేసి, నేను బ్రాహ్మణ కావాలి అంటే, ఎస్ నువ్వు కూడా బ్రాహ్మణ కావచ్చు, ఎలా చేయాలి, ఎలా కావాలి నేను బ్రాహ్మణ అని అడుగుతాడు. సో నువ్వు బ్రాహ్మణ కావాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ నువ్వు ఈ 4 పాటించాలి. నో మాంసాహారం తినకూడదు, తర్వాత పరస్త్రీ పరపురుషు అక్రమ సంబంధం ఉండకూడదు, మందు తాగకూడదు, ఇవన్నీ, జూదం ఆడకూడదు. ఓ ఇవి లేవా? అయితే నేను చేయలేనండి ఇవంటే, అయితే నువ్వు బ్రాహ్మణ కాలేవు అని చెప్తాడనమాట. సో అట్లా ఒకవేళ డివోటీ కాని వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళు ఇవి లేకుండా ఉండలేరు, ఇవి లేకుండా ఉండలేరు, వీటి గురించే వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళేంటి? వాళ్ళ నరక ద్వారం వాళ్ళకి బాగా ఇట్లా తెరిచి ఉందన్నమాట, తలుపులు కూడా లేవు ఇంకా వాళ్ళకి, అంత ఓపెన్గా ఉంది నరక ద్వారం. అంటే వాళ్ళు నరకానికి అంత ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నారు అని అర్థం. ప్రభుజీ, అభిరుచి లేని వారు అనే వరకు డౌట్ వచ్చింది ప్రభుజీ. అభిరుచి ఉన్నవారని ఉండాలేమో కదా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నేను మాట్లాడచ్చు? ఒక్క నిమిషం సుధా మాతాజీ, ఇది అయిపోయినాక రెండో శ్లోకమా మాతాజీ? 2 దాంట్లో భాష్యం ప్రభుజీ. 2వ దాంట్లో భాష్యం. ఓకే, చదవండి మాతాజీ, ఆ సెంటెన్స్ చదవండి ప్రభుజీ. స్త్రీ సంగులై అట్టి కార్యములందు అభిరుచి లేని వారికి నరక ద్వారం తెరవబడియే ఉండును.
ఇది ఎక్కడుంది మాతాజీ? అంటే మీరు ప్రభు తాత్పర్యమా ఇందాక భాష్యమా? మీరు చెప్పినదే ప్రభుజీ, ప్రభుజీ వృషభదేవి దాంట్లో 5 దాంట్లో 2వది ప్రభుజీ. ప్రభుజీ నేను దాని గురించే చెప్దాం అనుకుంటున్నా మాతాజీ ప్రశ్నకి. ఎస్ మాతాజీ, సుధామాత చెప్పండి. ప్రభుజీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనుషుడు భగవత్ సాయుధ్యమును కోరినను లేదా భగవంతునితో సాంగత్యమును కోరినను మహాత్ములను సేవించవలసే ఉండును. ఇక్కడ స్త్రీ సంగుల అట్టి కార్యములు ఉంది. అట్టి కార్యములు అందు అంటే ఈ మహాత్ములను సేవించుట అనేది చేయకుండా స్త్రీ సంగులై ఉంటే నరక ద్వారము తెరవబడి ఉండును అని మీనింగ్ ప్రభుజీ అని చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎస్ మాతాజీ, అది కరెక్టే, మీరు చెప్పింది కరెక్ట్. ఎస్ మాతాజీ. సో ఇది ఎక్కడ మీరు భాష్యంలో చూసారా మాతాజీ? అవును ప్రభుజీ, వృషభదేవు దాంట్లో భాష్యం మీరు ఇందాక చెప్పిండ్రు కదా, 5వ స్కందం ఏమన్నారు కదా ప్రభుజీ, 5వ స్కందం 2వది భాష్యము, అది చదవండి. 2వ దాంట్లో భాష్యం చదవండి. ప్రభుజీ. ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని బడిసిన వారి సేవ ద్వారానే మనుజుడు భవబంధము నుండి మోక్ష పదమును చేరగలడు. ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని బడిసిన వారు నిరాకారవాదులు, భక్తులు అనుచు 2 రకములుగా నుందురు. మనుజుడు భగవత్ సాయుధ్యంను కోరినను లేదా భగవంతునితో సాంగత్యంను కోరినను మహాత్ములను సేవించవలసి ఉండును. స్త్రీ సంగులై అట్టి కార్యములందు అభిరుచి లేని వారికి నరక ద్వారం తెరవబడియే ఉండును. మహాత్ములు సమభావం కలిగిన వారై ఉండి జీవుల నడుమ భేదమును చూపరు. ప్రశాంత చిత్తులను భక్తి యోగ రతులను అగు అట్టి వారలు క్రోధరహితులై ఎల్లరి లాభం కొరకు పనిచేయుదురు. ఎట్టి దోషవర్తనము లేనట్టి అటువంటి వారలే మహాత్ములు అనబడుదు. ఎస్ మాతాజీ. సో ఇక్కడ మనకు మీ ప్రశ్న వచ్చేసి స్త్రీ సంగులై అట్టి కార్యములందు అభిరుచి లేని వారికి నరక ద్వారం. ఎస్, అట్టి కార్యములు అంటే మహాత్ములను సేవించే, మాతాజీ చెప్పినట్టుగా మహాత్ములను సేవించే, అది కాకుండా స్త్రీ సాంగత్యంలోనే ఎక్కువగా ఉండే వాళ్ళకి నరక ద్వారం ఎప్పుడు తెరిచే ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. ఓకే, ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. ఇక కుంభమేళాకి వెళ్ళాలి అనే కోరిక కూడా కరెక్ట్ కాదా ప్రభుజీ ఈ టైంలో మాట్లాంటి స్త్రీలు? నో మాతాజీ, మనం ఏ పని చేసినా కూడా మన యొక్క ఉద్దేశం ఇంపార్టెంట్. కుంభమేళా వెళ్ళాలి అనుకోవడం తప్పేం కాదు, ఒకరికి డొనేషన్ చేయాలి అనుకోవడం తప్పేం కాదు. దాని వెనకాల మీ ఉద్దేశం ఏంటి? రైట్. సపోజ్ మీ ఉద్దేశం వచ్చేసి నేను కుంభమేళాకు వెళ్తాను, నేను ఎన్ని జన్మలు ఎత్తానో నాకు తెలియదు, నాకు ఎన్ని పాపాలు ఎన్ని పుణ్యాలు ఉన్నాయో నాకు తెలియదు, కాబట్టి నేను అక్కడికి వెళ్ళి నేను సాధువులతో కలిసి ఈ యొక్క అవకాశాన్ని నేను వినియోగించుకొని అక్కడ స్నానం చేసి నేను భగవంతుని భక్తికి దగ్గర అవుతాను అని మీరు వెళ్తే అది నో ప్రాబ్లం. అది 100% దైవ కార్యం, అది 100% చేయాలి, వీలైతే వెళ్ళాలి. ఒకవేళ అలా కాకుండా కొందరు ఏం చేస్తారు, నేను ఎంతో పాపంగా వ్యవహరించాను, నేను ఈ పాపాలని తొలగించేసుకుంటాను, అక్కడికి వెళ్తే అందులో మునిగితే నాకు కొంచెం పుణ్యం వస్తుంది, ఆ పుణ్యం ద్వారా నా లైఫ్ కొంచెం బెటర్ అవుతుంది, నాకు మంచి ధనం వస్తుంది, లేదా నెక్స్ట్లో ఈ జన్మలో ఇలాగున్నాను, నెక్స్ట్ జన్మలో అయినా అట్లీస్ట్ కొంచెం పలుకుబడి ఉండి, కొంచెం బలం ఎక్కువ ఉండి, కొంచెం అందం ఎక్కువ ఉండి, చదువు ఎక్కువ ఉండి, అట్లా ఉండాలి అనుకునే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు. అలా వెళ్తే అట్లా చేసే కార్యక్రమం దానిలో ఉద్దేశం ఏంటి? కామ్యకర్మం ద్వారా ఏమవుతుంది, వాళ్ళు బందీ అవుతున్నారు. ఎస్, వస్తుంది, పుణ్యం వస్తుంది, మీకు మంచి మంచి లైఫ్ వస్తుంది, కానీ దాని ద్వారా మీరు ఏమవుతున్నారు, ఈ బంధనంలో జన్మ మృత్యు బంధనంలోనే ఉంటున్నారు. సో అట్లా ప్రభుజీ మొదట చెప్పిందే ప్రభుజీ, ఇంకా మళ్ళీ వద్దు మనము రావడము ఈ జన్మ రాహిత్యం కావాలి అని అదే కోరిక ప్రభుజీ. ఎస్, డివోటీస్కి యూజువల్గా అలాగే ఉంటుంది. అట్లా ఉండి మీరు చేస్తే పర్వాలేదు, అట్లా ఉండి మీరు అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు, డివోటీస్ ద్వారా కూడా వెళ్ళొచ్చు. కొందరు డివోటీస్ వెళ్ళారు ఆల్రెడీ. అక్కడ మన డివోటీస్, ఇస్కాన్ డివోటీస్ కూడా అక్కడ ప్రసాదం డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నారు. భగవద్గీత 3 లక్షల భగవద్గీత ఫ్రీగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. సో అక్కడికి వెళ్ళి కూడా సేవ చేస్తున్నారు మన వాళ్ళు. సో అట్లా ప్రభుజీ మళ్ళీ అనిపించింది, అందరూ రావాలనుకుంటున్నారు, కొందరిని వదిలిపోవడం ఇష్టం అనిపించక, సరే భాగవతము వినడము ఇంత మంచి అవకాశం ఉంది కదా, మరి వెళ్ళకపోతే ఏమవుతుందిలే
అని మళ్ళీ అనిపించింది ప్రభుజీ. కొందరిని బాధ పెట్టి వెళ్ళడం అవుతుంది అని చెప్పి ప్రభుజీ. అది కూడా పర్వాలేదు మాతాజీ. యాక్చువల్లీ నేను లాస్ట్ టైం చెప్పినట్టు యుధిష్ఠిర్ మహారాజు ఒక శ్లోకం చెప్తాడనమాట. విదురుడు ఏం చేస్తాడు, అన్ని పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళి విదురుడు వస్తాడనమాట. అప్పుడు ఆయన ఒక శ్లోకం చెప్తాడనమాట. భగవద్భిదా భాగవత తీర్థభూత స్వయం విభో తీర్థీ కుర్వంతి తీర్థాని స్వాంతస్తేన గదాభృతా. ఓ విదురా, ఓ మహాత్మా, భగవద్విదా భాగవతస్, మీరు భాగవతోత్తములు, తీర్థభూత స్వయం విభో, అన్ని తీర్థాలు కూడా మీ యొక్క పాదాలలోనే ఉన్నాయి. సో మీ మీ సాంగత్యం తీసుకుంటే ఆల్రెడీ అన్ని పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శించినట్టే. సో అందుకే మనం ఎక్కడైనా భాగవత శ్రవణ జరుగుతూ ఉంటే, శ్రీల ప్రభుపాద్ అలాంటి డివోటీస్ ఎవరన్నా ఉంటే, లేదా సీనియర్ డివోటీస్ ఎవరన్నా సన్యాసీస్ మన టెంపుల్కి వస్తున్నారు అంటే, మీరు వేరే ఊరికి వెళ్ళైనా సరే వాళ్ళని కలవాలి, వాళ్ళ క్లాస్ వినాలి, వాళ్ళ సాంగత్యం కొద్దిసేపైనా తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి మీరు ట్రావెల్ చేస్తుంటే, అట్లా ట్రావెల్ చేసి మీరు వాళ్ళని కలిసినా చాలు, లేదా వాళ్ళ క్లాస్ విన్నా చాలు. తీర్థభూత స్వయం విభో తీర్థీ కుర్వంతి తీర్థాన్ని, అన్ని తీర్థాల యొక్క సారాంశం వాళ్ళ పాదాలలో ఉంటుంది. కాబట్టి మనకు ఆటోమేటిక్గా ఆ పుణ్యక్షేత్రాలకు వచ్చిన ఫలితం కంటే ఇంకా ఎక్కువగానే ఉంటుంది యాక్చువల్లీ డివోటీస్ని కలిసినప్పుడు. సో భాగవతం ఈజ్ నాట్ డిఫరెంట్ దాన్ కృష్ణకి భాగవతంకి అసలు తేడా లేదు. కృష్ణకి కృష్ణ నామానికి తేడా లేదు. సో ఎప్పుడైనా మనం హరినామం చేయాలని మనం చాంటింగ్ బ్యాగ్ పట్టుకొని మనం హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేస్తూ ఉంటే కృష్ణ మనతో నామరూపంలో ఉంటాడు. ఏమీ తేడా లేదు. కానీ ఒక తేడా ఉంది. కృష్ణ భగవాడి కంటే కూడా కృష్ణ నామం చాలా ఔదార్యం, ఇంకా పవర్ఫుల్. కృష్ణ కంటే కూడా కృష్ణ నామం ఇంకా పవర్ఫుల్. సో అట్లా మనకి ఇంకా ఎక్కువగా వస్తుంది అనమాట. సో ఎస్, మనం ఎక్కడైనా మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ప్రకారం మనం కొన్నిసార్లు మనం వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. కొందరు వద్దంటారు. వాళ్ళందరినీ ఇబ్బంది పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళడం కంటే ఈ నిర్ణయం తీసుకొని ఇక్కడ ఉండి భాగవతం కథ విని మనం చాంటింగ్ చేసుకొని శ్రీమద్ భాగవతం చదువుకోవడం ఇది కూడా మంచిదే. సో ఎస్ మాతాజీ, రెండు విధాలుగా కరెక్ట్ నిర్ణయమే. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు ప్రభు, చాలా బాగా చెప్పారు ప్రభు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సరిత మాతాజీ. అరే ప్రభుజీ, రిక్వెస్ట్ ప్రభుజీ, టైం ఉంటే మాకు నిన్న 9th శ్లోకం ఇంగ్లీష్ లో జరిగింది ప్రభుజీ, కొద్ది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా ప్రభుజీ? 9వ శ్లోకం ఈరోజు. ఓకే, 9. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, ప్రభుకి జ్ఞాపకం చేసిరు. ఓకే మాతాజీ. మాతాజీ, నిన్న వచ్చిన ప్రభువు గారి పేరు ఏంటిది మాతాజీ? నాకు తెలియదు మాతాజీ, అప్పుడే వాయిస్ రాలేదు కదా మాతాజీ. అవును అవును మాతాజీ. తెలీదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే. సో 9వ శ్లోకంలో మనకేం చెప్తున్నారంటే, యద్వేనముత్పతగతం ద్విజవాక్యవజ్ర నిష్ప్లుష్టపౌరుషభగం నిరయే పతంతం త్రాత్వార్థితో జగతి పుత్రపదం చలేభే దుగ్ధా వసూని వసుధా సకలాని ఏనా. Maharaja Vena went astray from the path of righteousness, and the Brahmanas chastised him by the thunderbolt curse. By this, King Vena was burnt with his good deeds and opulence, and was en route to hell. The Lord, by his causeless mercy, descended as his son, by the name of Prithu, delivered the condemned King Vena from hell, and exploited the earth by drawing all kinds of crops as produce. తెలుగులో చదువుతాను ఇది. వేన మహారాజు ధర్మపదము నుండి గతి తప్పినప్పుడు బ్రాహ్మణులు అతనిని వజ్రసన్ని భగ మగు శాపముతో దండించిరి. దానిచే అతడు తన మహత్కార్యములు
ఐశ్వర్యములతో సహా దగ్ధమై నరక మార్గమున పడెను. భగవానుడు తన నిర్హేతుక కరుణచే పృథువు నామమున తనయునిగా అవతరించి శపితుడైన వేన మహారాజునకు నరకము నుండి ఉద్ధరించెను. అన్ని విధములైన ఔషధములను పలు రూపముల అతను భూమి నుండి పితికాను. సో మహారాజా అంగ అనే అంగ మహారాజు ఉండేవాడు. సో అంగ మహారాజు చాలా చాలా మంచి మహారాజు, చాలా ధర్మంగా పాలించేవాడు. ఆయనకు భక్తి ధర్మం అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఆయన యొక్క భార్య ద్వారా ఒక కొడుకుని కంటాడు. సో ఆ కొడుకు పేరు వేన. సో ఈ కొడుకు చిన్నప్పుడే పుట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఎక్కడన్నా పిల్లలతో ఆడుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ పిల్లవాడు వాళ్ళతో ఆడేవాడు. కొద్దిసేపు ఆడి ఎక్కడన్నా ఓడిపోవడం అట్లా జరిగితే ఇమ్మీడియట్గా ఖడ్గం తీసి వాళ్ళని చంపేవాడు చిన్నప్పుడు. అయితే తండ్రి ఆలోచించేవాడు అనమాట, ఎంత దుర్మార్గుడైన కొడుకు ఎలా పుట్టాడు నాకు అని చెప్పేసి. ఆయన అన్ని అన్ని మంచి కార్యాలే చేస్తున్నాడు, కానీ కొడుకు మాత్రం అలా పుట్టాడు. సో ఆయనకు అర్థం కావట్లేదు. సో బేసికల్లీ ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నాడు. అయితే ఇక్కడ శ్రీ భాగవతంలో ఏం చెప్తారంటే, మనకు పుట్టిన పిల్లలు కూడా కూతురికి యూజువల్గా తండ్రి యొక్క సంస్కారాస్ వస్తాయి, తండ్రి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన సంస్కారాస్. కొడుకు ఎప్పుడు కూడా తల్లి నుంచి సంస్కారాస్ వస్తాయి, తల్లి కుటుంబంలో నుంచి. సో ఇప్పుడు పుట్టిన వేన తల్లి యొక్క సంస్కారాస్తో పుడతాడనమాట. ఆ తల్లి యమధర్మరాజు సైడ్ నుంచి అనమాట. సో కొంచెము రాక్షస కుటుంబం నుంచి వస్తుంది తల్లి. సో తద్వారా ఈ కొడుకు అలా పుడతాడనమాట. సో ఇంకా ఆయన పెరిగి పెద్ద అవుతున్నాడు. పెద్దగా అయినా కొద్దీ ఇంకా ఆయన యొక్క పనులు అసలు వింత వింతగా ఉంటున్నాయి అనమాట. ఇక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఎవరిని ఎప్పుడు చంపుతాడో, ఎప్పుడు ఎవరిని ఆగం చేస్తాడో, ఎట్లా ఉందో తెలియట్లేదు తండ్రికి. తండ్రికి ఎంత బాధగా ఉంటుంది అంటే, ఎన్ని రకాలుగా పనిష్మెంట్ చేశాడో, ఎన్ని రకాలుగా చెప్పాలని ప్రయత్నించాడో అన్నీ చేస్తాడు. ఎన్ని చేసినా కూడా ఇంకా నివారణ లేదు. ఇంకొక రోజు ఆయన ఏం చేస్తాడంటే, తండ్రి ఇంకా నేను ఈ రాజ్యంలో ఉండలేను ఇవన్నీ చూస్తూ అని చెప్పేసి ఎవ్వరికి చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతాడు ఇల్లు వదిలేసి, అంగ మహారాజు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఈ రాజ్యంలో అందరూ, ఈ బ్రాహ్మణాస్ అందరూ కలిసి ఏం చేస్తారంటే, మరి రాజు వెళ్ళిపోయాడు, ఇప్పుడు రాజు యొక్క కొడుకైన ఈ వేన ఉన్నాడు, ఈయనను మనం రాజుగా చేద్దాం, లేకపోతే రాజ్యం సుభిక్షంగా ఉండదు, అందరు బందిపోట్లు ఎక్కువ అవుతారని చెప్పేసి ఈ వేనాను రాజుని చేస్తారు. ఈ వేన ఎంత దుర్మార్గుడు అంటే, ఈ రాజు కాగానే ఏం చేస్తున్నాడు, అందరితో చెప్తున్నాడు, ఇప్పుడు నేనే మహారాజుని, సో మీరు నన్ను విష్ణువుగా చూడాలి, నన్ను దేవుడిగా చూడాలి, నేను చెప్పిందే వేదం, నేను చెప్పిందే శాస్త్రం, నేను చెప్పిందే నీతి, మీరు ఇంకెవ్వరికి పూజలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు రకరకాల యజ్ఞాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇట్లా చెప్తున్నారనమాట. అది ఏంటి, అది దైవ దూషణ యాక్చువల్లీ. సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, మనం ఎప్పుడైనా కూడా ఎవరన్నా వైష్ణవులకు దూషణ కలిగింది అని మనకు తెలిసిపోతే ఇమ్మీడియట్గా అక్కడ 4 చేయాలి. ఓకే ఓకే 4 రకమైన రెస్పాన్సెస్ ఉండాలి. ఎవరన్నా ఐదరు దేవుణ్ణి కానీ, వేదాలను కానీ, భగవంతుని యొక్క భక్తులను, వైష్ణవులను దూషించినప్పుడు ఈ 4 కార్యక్రమాలు చేయాలి. ఇది చేయకపోతే ఏమవుతుంది, మన భక్తి జీవితం మొత్తం ధ్వంసం అయిపోతుంది. ఈ 4 ఏంటి, ఫస్ట్ది, ఒకవేళ మీరు క్షత్రియులు అయితే ఎవరైతే దూషణ చేస్తారో వాళ్ళ నాలుక కట్ చేసి వాళ్ళను చంపేయాలి. ఓకే, ఒకవేళ మీరు సో అదొకటి చేయొచ్చు, లేదా వాళ్ళను ఓడించాలి మీరు శాస్త్రం ద్వారా. నువ్వు చెప్పేది తప్పు, శాస్త్రంలో అలాగ లేదు, శాస్త్రంలో ఇలా ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళను వాగ్విధానంలో ఓడించి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అది కూడా చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఏంటి, వాళ్ళని సంహరించాలి. అలా చేయకపోతే వాళ్ళ వాదించి గెలవాలి. మూడోది ఏంటి, ఈ 2 చేయకపోతే మీరు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. 4వది, అది విని మీరు బతికి ఉండకూడదు, ఇంకా మీరన్నా చనిపోవాలి. సో ఈ 4 జరగాలి. ఈ 4 జరిగితే ఏమవుతుంది, మీ భక్తి జీవితం నిలబడుతుంది. ఈ 4 చేయకుండా మీరు చూస్తూ ఉన్నారనుకోండి, మీ భక్తి మొత్తం పోతుంది. కాబట్టి ఈ బ్రాహ్మణాస్ అందరూ విన్నారు, వీళ్ళందరికీ వేదాలు తెలుసు బ్రాహ్మణాస్కి. ఇదేంటి, దైవ దూషణ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ, అపరాధం చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏం మార్గం ఉంది, అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి, లేదా ఆయనను సంహరించాలి,
లేదా వీళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలి. సో వీళ్ళందరూ బ్రాహ్మణాస్ కాబట్టి వీళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకోకూడదు. ఎందుకు? బ్రాహ్మణ ఆత్మహత్య చేసుకుంటే 2 హత్యలు. ఒకటి బ్రహ్మ బ్రహ్మహత్య, బ్రాహ్మణ హత్య ప్లస్ వాళ్ళ హత్య. బ్రాహ్మణ అంటే జస్ట్ వాళ్ళే కాదు. బ్రాహ్మణ కూడా అంటే బ్రహ్మ హత్య కూడా అవుతుంది అక్కడ. కాబట్టి వాళ్ళేం చేస్తారు? ఒక మంత్రం జపిస్తారనమాట. ఒక మంత్రం జపించేసేసి ఆ మంత్రం చెప్పగానే ఈయన చనిపోతాడు. వేన. అంటే అంత పవర్‌ఫుల్ బ్రాహ్మణాస్. సో అట్లా ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు? వేన మహారాజు ధర్మపదము నుండి గతి తప్పినప్పుడు బ్రాహ్మణులు అతనిని వజ్ర సన్నిభమగు శాపముతో దండించిరి. అంటే చంపారు. దానిచే అతడు తన మహత్కార్యములో ఐశ్వర్యములతో సహా దగ్ధమై నరకమునకు బడెను. నరకానికి వెళ్ళిపోయాడు. భగవానుడు తన నిర్హేతుక కరుణచే పృథువు నామమున తనయునిగా అవతరించి శపితుడైన వేన మహారాజుకు నరకము నుండి ఉద్ధరించెను. అన్ని విధములైన ఔషధములు పలు రూపములుగా అతడు భూమి నుండి పితికెను. సో అప్పుడు ఈ వేన చనిపోయిన తర్వాత ఆయన చనిపోయిన శరీరం అక్కడ ఉంది. ఆ చనిపోయిన శరీరంతో ఈ బ్రాహ్మణాస్ ఏం చేస్తారు? ఇప్పుడు ఎట్లాగో వేన చనిపోయాడు, ఆయన అపరాధం చేశాడు, దైవ దూషణ చేశాడు, ఆయన చంపేశారు మంత్రంతో. తర్వాత ఆయన తొడల్ని మర్దన చేసి ఫస్ట్ ఒక కుమారుడు జన్మిస్తాడు ఆ చనిపోయిన శరీరం నుంచి. ఆయన పేరు నిషాద్ రాజ్. సో ఆయన నల్లగా ఉంటాడు అనమాట. తండ్రి యొక్క పాపాలన్నీ తీసుకుంటాడు ఆయన. ఆయనే డైరెక్ట్గా నిషాద ట్రైబ్, అదొక ట్రైబ్ అనమాట, ట్రైబల్ విలేజ్ టైప్. సో అట్లా ఆయన అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోతాడు నిషాద్. తర్వాత మళ్ళీ తొడల్ని మర్దన చేయగా చేయగా ఈసారి పృథు మహారాజ్ పుడతాడు అనమాట. పృథు మహారాజ్ ఎవరు? భగవంతుని యొక్క మరొక అవతారం. సో ఆ పృథు మహారాజు వచ్చి ఏం చేశాడు? పృథు మహారాజ్ స్వయం భగవంతుని యొక్క అవతారం. సో ఆయన వచ్చేసి ఇంకా ఆయన కుటుంబంలో పుట్టాడు కాబట్టి తండ్రికి కూడా ఉద్ధరణ జరిగింది అప్పటికి వేనాకి. సో అదే కాకుండా ఆయన ఈ భూమి అంతటిని కూడా అప్పుడు ఈ తండ్రి చేసిన పాపకార్యాలతో మొత్తం భూమి ఏమీ పండట్లేదన్నమాట, ఏమీ లేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? అన్ని ఒక ఆవును తీసుకొని భూమిని అంతా ఒక ఆవుగా తీసుకొని పితుకుతూ ఉంటాడనమాట. అంటే బేసికల్లీ ఈ మొత్తము భూగోళాన్ని అన్నిట్లలో అన్ని వాటి నుంచి వెతికి తీస్తున్నాడు అనమాట. అన్ని కావలసిన రకరకాల మంచి మంచి పదార్థాలన్నిటిని వర్షాలు పడడించడం కానీ, వంటలు, తర్వాత నాణ్యమైన వజ్రాలు ఇవన్నీ ఉండేలా చేస్తున్నాడు, సస్యశ్యామలంగా చేస్తున్నాడు అనమాట. సో అది పృథు మహారాజు యొక్క ఆవిర్భావన, ఆయన యొక్క అవతారం. సో అది ఇక్కడ చెప్పారనమాట. సో పృథు మహారాజు గురించి మనకు 4వ స్కందంలో చాలా చాప్టర్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో చాలా బ్రహ్మాండంగా చెప్తారనమాట ఆయన గురించి. సో అది కూడా మనకు 4వ స్కందానికి వచ్చినప్పుడు మనకు డీటెయిల్గా తెలుస్తుంది. మరి అది వేనా యొక్క స్టోరీ ప్లస్ పృథు మహారాజు యొక్క అవతరణం. సో అది మనకు 9వ శ్లోకంలో చెప్పారు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకేమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి? ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఇంకెవరికన్నా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఓకే, లేకపోతే ప్రభుజీ ఏం లేదు, ఒక విషయం. మనము భాగవత సప్తాహం అని వాళ్ళు చెప్తుంటారు ప్రభుజీ, అందులో ఏమీ అర్థం కాదు. వాళ్ళ దగ్గర ఒకసారి విందామని వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు వీళ్ళకి మన ఎవరికన్నా అర్థమవుతుందా అని అనిపించేది ప్రభుజీ. ఇప్పుడు ప్రభుపాద వారి భాష్యం చూసినప్పుడు మనుషులు ఏంటి వీళ్ళ జీవిత లక్ష్యం ఏంటి, మనం ఈ 4 నియమాలు పాటించాలి అనేది, ఆహార నిద్ర భయ మైదున కాదు మనిషి జీవితం అనేది ప్రభుపాద వారి భాష్యంలో ప్రతి ద్వారా అర్థమవుతుంది. వారి శిష్యుల ద్వారా గురువులు చెప్పినప్పుడు కూడా ఇంకా చక్కగా అర్థమవుతుంది. వీళ్ళు చెప్పకపోవడం వల్ల ఎవరు తెలుసుకోలేకపోతుంటారు కదా ప్రభుజీ అనిపిస్తుంది. మనం ప్రభుపాద వారి దగ్గరికి వచ్చినందుకు చాలా అదృష్టవంతులం ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ, చాలా 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 మంచి పాయింట్ చెప్పారు మీరు. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనకు భగవద్గీతలో ఆల్రెడీ కృష్ణ చెప్పాడు కదా, భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్ యశ్చాస్మి తత్వతః. ఈ యొక్క తత్వము నా యొక్క భక్తుల ద్వారా తప్ప వేరే వాళ్ళ ద్వారా మీరు వింటే కూడా అర్థం కాదు అని. సో ఈ భాగవత్ సప్తాహ ఎలా చేస్తారంటే కొందరు వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్ రిసైటర్స్, వాళ్ళకి ఈ శ్లోకాలు చదివే చాతుర్యం ఉంటుంది. సో అవన్నీ చదువుతుంటారు, వాళ్ళు ఫీజు కూడా తీసుకుంటారు.
భాగవత్ సప్తాహ 7 రోజులు భాగవత్ కథ చెప్పేసి పెద్ద పెద్ద ఫీజు తీసుకొని వెళ్ళిపోతారనమాట. సో అట్లా డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళ యొక్క కడుపుని నింపుకోవడం కోసం భాగవత్ సప్తాహ లాగా భగవంతుని యొక్క ఈ కార్యక్రమాలు చెప్పడం కూడా మొదలు పెడుతున్నారనమాట. సో అట్లా ఎవరైనా అట్లా చెప్తుంటే వాళ్ళ మోటివ్ ఏంటి? వాళ్ళు ధనం చేసుకుందాం, ఏదో ఒక డబ్బు సంపాదిస్తాము నలుగురికి అని. మోస్ట్లీ వాళ్ళు రాసలీల గురించి అవి ఇవి మాట్లాడుతుంటారు. సో వాళ్ళనేంటంటే జస్ట్ ఆకర్షణ, అందరినీ ఆకర్షించి ఏదో ఒకటి చేద్దాము అన్నట్టు. కానీ అక్కడ భక్తిని పంచుదామనే కాన్సెప్ట్ ఉండదనమాట. సో శిల ప్రభుపాద్ ప్యూర్ డివోటీ. సో ఆయన శుద్ధ భక్తుడు కాబట్టి ఆయన మనకు కృష్ణ భక్తి యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా మనకి ఇచ్చాడనమాట. అందుకే ఆయన వెళ్ళి ఒక ₹40 జేబులో పెట్టుకొని అమెరికా దానికా కార్గో షిప్‌లో వెళ్తాడు. విమానంలో కూడా కాదు. సో కార్గో షిప్‌లో వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని చాంటింగ్ చేస్తూ ఉంటే అక్కడ నలుగురు అమెరికన్ బాయ్స్ అట్లా వస్తారు. వచ్చి ప్రభుపాద 70 సంవత్సరాలు అప్పటికి. ఆ! ఆ చలిలో అక్కడ కూర్చొని వాళ్ళతో చెప్పి వాళ్ళని కూడా మారుస్తాడనమాట. వాళ్ళందరూ ఎలా ఉన్నారు? అన్ని రకాల వ్యసనాలకు అలవాటు పడి ఉన్నారు వాళ్ళు. అన్నీ తొలగించుకొని శుద్ధ వైష్ణవాస్‌గా తయారయ్యారు అందరూ. సో అది ఎలా సాధ్యపడుతుంది? ఓన్లీ ప్యూర్ డివోటీ తోటి. సో యెస్, మనం ఆ ప్యూర్ డివోటీ రాసిన పర్పోర్ట్స్ ప్లస్ అవన్నీ మనం చదివి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనము భగవంతుడు కృష్ణ ఏం మెసేజ్ ఇచ్చాడో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ప్రభుపాద రాశాడు. ఆ ప్రభుపాద ఇచ్చింది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వాళ్ళ శిష్యుల దగ్గర మనం నేర్చుకొని మనం చెప్పినా కూడా అది మెసేజ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్‌గా ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో ఆ ప్రభుపాద నుంచి కృష్ణ భగవానుడి నుంచి వచ్చిన పవర్ ఉంటుంది. ఇట్లా భాగవత్ సప్తాహ లాగా చెప్పి డబ్బులు సంపాదించుకునే వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం చేస్తున్నారది. సో తద్వారా వాళ్ళకి ఉపయోగం రాదు. అక్కడికి వెళ్ళినా మనకి అర్థం కాదు. ఎవరికీ ఏమి ఉపయోగం ఉండదు. సో అట్లా అన్నమాట. మంచి పాయింట్ చెప్పారు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే అవును కృష్ణ. ప్రభుజీ, ఎవరిలో ఏం మార్పు ఉండదు ప్రభుజీ దాని వలన. యెస్. వాళ్ళు హరే చెప్పే కృష్ణ. వాళ్ళు ఏం వాళ్ళ ప్రయోజనము వాళ్ళకి తెలియదు. వినే వాళ్ళు కూడా ఎందుకు వింటున్నారా ఒకసారి వెళ్ళాను ప్రభుజీ అట్లా వినడానికి నేను. ఇంకా ఏం అర్థం కాలేదు ప్రభుజీ. అంటే ఏదో మనకు కొంచెం దాని వల్ల ప్రయోజనం ఉండాలి అని అనిపివ్వాలి కదా ప్రభుజీ వాళ్ళు చెప్పిన దాంట్లో. అట్లా అనిపించేది ప్రభుజీ. మేము కూడా వినొచ్చినాము, భాగవత ప్రస్తావన వినొచ్చినాము కాశీలో అని చెప్పుకోవడానికి ఉంటది మాతాజీ. బట్ ఇంకోటి ఉపయోగం ఏంటంటే చెప్పేవాళ్ళు సరిగా లేకపోయినా కూడా వినేవాళ్ళు మంచి హృదయంతో వెళ్తే అప్పుడు కృష్ణ చూస్తాడు వాళ్ళ లోపట. ఈ పలానా డివోటీకి ఇప్పుడు ఈ టాపిక్స్ వినాలని రెడీ అయిపోయారు వీళ్ళు. వీళ్ళకి మనం భక్తుల సాంగత్యం ఇద్దాము అని చెప్పి అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు ఏం చేస్తాడు? మంచి డివోటీస్‌తో సాంగత్యం ఏర్పరుస్తాడనమాట. సో అప్పుడు మనం భక్తిలోకి వస్తాము. మనకు కావాల్సినయన్నీ కూడా వస్తాయన్నమాట. సో యెస్, మనము మనము ఎక్కడ విన్నా సరే కృష్ణ మన హృదయాన్ని చూసి మన ఉద్దేశం తెలుసుకొని మనకు సరైన దారి చూపిస్తాడు. ఎస్ ప్రభుజీ, అదే చెప్తాం అనుకున్నాను ప్రభుజీ. నేను కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్, ధ్రువ మహారాజ్ కథలు వినడం వలననే అలా వచ్చి భక్తి వచ్చి అంటే గురు శిష్య పరంపర అనేది ఇస్కాన్ సంస్థ నుంచి బాగుంది ప్రభుజీ. అందుకని నంబర్ 1 స్థానంలో ఇది ఉంది ప్రభుజీ. శిష్యులు బాగా లేకపోతే, ఒక గురువు దగ్గర శిష్యులు బాగా లేకపోతే ఆ గురువు ఏం చేయలేరు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎస్, అంటే ప్యూరిటీ, గురువులో ప్యూరిటీ ఉండాలి, శిష్యునిలో ప్యూరిటీ ఉండాలి, ఇద్దరిలో ఉండాలి. కానీ గురువు యొక్క పవర్ ద్వారా మనకి కూడా ఆ చేంజ్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. శిష్యులు సరిగా లేకపోయినా సరే గురువు పవర్ ద్వారా, ఇప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాద్ వెళ్ళారు అమెరికాకి, వాళ్ళందరూ ఆల్రెడీ అన్ని వ్యసనాలకు రెడీ అయి ఉన్నారు, రైట్? ఇంద్రియ తృప్తి వ్యసనాలకి. కానీ శుద్ధ భక్తులతో కాంటాక్ట్ రాగానే ఏమైపోయింది? వాళ్ళందరూ చేంజ్ అయిపోయారు. మనం కూడా శ్రీల ప్రభుపాద్ పర్పోర్ట్స్ కానీ భాగవతము సీరియస్గా సిన్సియర్గా చదవడం మొదలు పెడితే మనకు కూడా ఎన్నెన్నో చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న అలవాట్లన్నీ తొలగిపోతుంటాయి. మనమే ఆశ్చర్యపోతాం. రకరకాల కోపాలు, రకరకాల ఆవేశాలు, అసూయ, కామ, క్రోధ, మద మాత్సర్యాలు అన్నీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడైతే ఈ సరైన గురువు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? స్లోగా వాళ్ళకి చేంజ్ కనిపిస్తుంటుంది అనమాట. కానీ అది కంటిన్యూ చేయాలి. మనం కంటిన్యూ చేసి ఆ అవకాశం మనకు దొరికినప్పుడు కంటిన్యూ చేస్తూ మనము తీసుకోవాలి, ప్లస్ నలుగురికి కూడా చెప్పాలి సాధ్యమైనంత వరకు. కఠిన నియమాలు ప్రభుజీ, 4 నియమాలు అనేటి ఖచ్చితంగా చెప్పేది ఒక ఇస్కాన్ గురు పరంపర మాత్రమే ప్రభుజీ. అందువలననే ఇది
కఠినంగా చేసే వాళ్ళే ఇటువైపు వస్తారు ప్రభుజీ. లేదు అంటే రాలేరు ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ. అంటే అలా చెప్పే ధైర్యం కూడా ఉండాలి కదా గురువుకి. శిలా ప్రభుపాద ఎస్ కన్సెషన్ ఇవ్వచ్చు. చాలా మంది ఏమంటారు, నేను ఇది చెప్తే వీళ్ళు ఎక్కడ వస్తారో రారో. ఎస్ ప్రభుజీ. వాళ్ళంటే ఇప్పుడు ఇందులో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే క్వాంటిటీ కంటే క్వాలిటీ ముఖ్యం అనేది ఇది ఉంది. వాళ్ళకు క్వాంటిటీ వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు, క్వాలిటీ ఇక్కడ చూస్తున్నారు ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ. ఎస్ ఎస్ ప్రభుజీ నేను తపన పడి కృష్ణ అంటే ప్రేమ భక్తి కావాలి అని అనుకునేది. కృష్ణ అనేది ఏమి తెలియకపోయేది ప్రభుజీ. కాకపోతే కృష్ణ నామము వింటే పలికితే ఇట్లా దూది అగ్నిలో పడి ఎట్లా భస్మం అయిపోతుందో పాపాలు అని ఒకరు చెప్తుండే విన్నప్పుడు అబ్బా ఎంత బాగా ఉంది అనుకునేది. కానీ మళ్ళీ ఆ దారి దొరకకపోయేది ప్రభుజీ. 5 సంవత్సరాల సమయం పట్టింది నేను ఇందులోకి రావడానికి. నేను ఇప్పుడు ఇందులో ప్రాక్టీస్ చేయబట్టి 4 years అవుతుంది ప్రభుజీ జూన్ వస్తే. అన్ని గుర్తు చేసుకుంటే అసలు ఎంత తపన పడేదాన్నో ప్రభుజీ. దారి దొరకడానికి ఎంత సమయం పట్టింది అంటే ఇంకా నాకు అది ప్రాప్తం అంటే పుణ్యఫలం రావడానికి భక్తుల సాంగత్యము మెయిన్ గా ఫస్ట్ నేను భాగవతం తెప్పించుకొని చదివాను ప్రభుజీ. జపం స్టార్ట్ చేయగానే భాగవతం చదవగలుగుతానా లేదా అని అది వేరే బుక్ చదివాను ప్రభుజీ. ఒకసారి చిన్నగా అసలు ఏముంటది భాగవతం అంటే ఏంటిదో కూడా తెలియదు ప్రభుజీ నాకు. సరే ఈ భాగవతం అసలు ఏముంటది చూద్దామని ఒక బుక్ చదివాను ప్రభుజీ చిన్నది, వేరే వాళ్ళు రాసింది. అది చదివాక భాగవతంలో ఇది ఉంటది అని తెలిసినాక మన ఇస్కాన్ వాళ్ళ భాగవతం తెప్పించుకొని నేను చదవడం స్టార్ట్ చేశాను ప్రభుజీ. అప్పటికి నేను టెంపుల్ కనెక్ట్ కాలేదు. భగవద్గీత బుక్ వచ్చి ఉన్నది నా దగ్గర, కానీ అది చదివితే ఏం తెలియకపోయేది ప్రభుజీ. కానీ భాగవతం ఇక చదవాలి అనేది బాగా తపన పడి అంటే ప్రభుపాదుల వారి భాష్యం ద్వారా మనం చదవడం వల్ల మనలో మార్పు వస్తది అంటే సరే ఏం మార్పు వస్తుందో చూద్దాం అన్నట్టుగా నేను భాగవతం తెప్పించుకున్నాను, చదివేశాను ప్రభుజీ. ఇంకా చాంటింగ్ చేసి నేను 1.5 year అట్లా అయినాక అప్పుడు భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండాలి అన్నప్పుడు టెంపుల్ కి వెళ్ళాను, సేవలు చేశాను ప్రభుజీ. ఆ ద్వారా మళ్ళీ ఇంకా ముందుకు వచ్చేసాను. గురువు కావాలనే తపన బాగా ఉండేది ప్రభుజీ. స్టార్టింగ్ రాగానే ఎటో ఒక వైపు ఉండాలి అనే చెప్తే నేను అదివరకే ఇక్కడ జిఎస్ స్వామి వాళ్ళ దగ్గర వైష్ణవ దాంట్లో తీసుకున్నాను ప్రభుజీ. కానీ నాకు ఇంకా దానికంటే మించి కావాలి, ఇంకా ఏదో కావాలి అనేది ఉండేది ప్రభుజీ. ఇంకా అక్కడికి వచ్చినప్పుడు షట్భుజ గౌరంగ ప్రభు వాళ్ళు చెప్పారు మీరు ఎటో ఒక వైపు ఉండాలి అంటే ఇది నా గురించే చెప్తున్నారా, నా కోసమే చెప్తున్నారా అనిపించింది ప్రభుజీ. ఏటో ఏ గురువు తీసుకెళ్లాడు మిమ్మల్ని మీరు అటు కాకుండా ఇటు కాకుండా ఉంటే అన్నప్పుడు నిర్ణయం తీసుకున్నాను ప్రభుజీ, నేను ఇక్కడే ఉంటాను ఇంకా అని. భద్రమ్మ మాత వాళ్ళు మేము అబిడ్స్ టెంపుల్ కి వెళ్ళాం ప్రభుజీ. ఇంకా అక్కడ నాకు తెలియదు అది ప్రభుపాద కట్టించిన టెంపుల్ అని కూడా, కానీ అక్కడ ఏదో శక్తి మాత్రం నన్ను ఆవరించింది ప్రభుజీ. ఇంకా భద్రమ్మ మాత వాళ్ళు నాకు తిలక్ పెట్టారు. నేను అనుకున్నాను అప్పుడు ఇంకా ఇక్కడ కట్టుబడి నేను నిలబడి ఉంటాను. అప్పటికి చాంటింగ్ చేస్తున్నాను, భాగవతం చదువుతున్నాను, కానీ స్థిరమైన అభిప్రాయం అంటూ రాకపోయేది. ఇంకా నాకు మనసులో గందరగోళంగా ఉండేది. మీ క్లాస్ కూడా నేను విన్నప్పుడు మీరు లాస్ట్ లో జాయిన్ అయ్యాను ప్రభుజీ, మీరు భగవద్గీత స్టార్ట్ చేసినప్పుడు. ఇంకా అక్కడ మాత్రం నిర్ణయం తీసుకున్నాను ప్రభుజీ. తర్వాత అనిపించింది ఆ ప్రభుపాద శక్తి అక్కడ నన్ను అట్లా నిలబెట్టిందేమో అని. ఇంకా నేను దీనికి కట్టుబడి ఉంటాను అనే నిర్ణయం తీసుకున్నాను ప్రభుజీ. అప్పుడు ఫస్ట్ వెళ్ళింది ప్రభుపాద వారు కట్టించిన టెంపుల్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా దీంట్లో నేను నిలబడి ఉంటాను అనేది నిర్ణయం తీసుకున్నాను. వండర్ఫుల్ మాతాజీ, షేర్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు చాలా సిన్సియర్గా నేను అట్లీస్ట్ మీరు ఫస్ట్ టైం క్లాస్కి వచ్చినప్పటి నుంచి ఏ క్లాస్ మిస్ కాలే మీరు. సో సిన్సియర్గా మీరు క్లాస్కి టైంకి వస్తారు, అన్ని క్లాస్కి వస్తారు, ప్లస్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. అందుకే మీరు వేరే పాత్ ఈ సప్తాహ చెప్పే వాళ్ళ పాత్కి వెళ్ళినా సరే కృష్ణ మిమ్మల్ని వెతికి మళ్ళీ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడు, ఇది ఇస్కాన్ టెంపుల్కి. ప్లస్ ఈ సాంగత్యము, ఈ టెంపుల్ ఫ్రెండ్షిప్, అందరితో డివోటీస్తో సాంగత్యం ఇప్పించాడు. ఆ తర్వాత మీరు ఆ ఇంట్రెస్ట్, మనం ఒక్క అడుగు వేస్తే కృష్ణ 100 అడుగులు వేస్తాడంట మన కోసం. యాక్చువల్లీ ఎప్పుడైతే ఒక డివోటీ ఈ కృష్ణ ఎవరు, ఈ భగవంతుని భక్తి ఏంటి అని ఆలోచించడం మొదలు పెడితే పైన అందరు ఫ్రెండ్స్ని పిలుస్తాడంట కృష్ణ. చూడు నా డివోటీ అక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాడు, ఎలాగైనా మనందరం కలిసి అతన్ని ఇక్కడ తీసుకురావాలి అనే ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ గోలోక బృందావనంలో. కృష్ణ, బలరాం అందరూ కలిసి, అందరూ సఖాస్ అందరూ కలిసి. సో అట్లా కృష్ణ ఏం చేస్తాడో, మనం ఒక్క స్టెప్ ముందుకు వేస్తే కృష్ణ 100 steps వేస్తాడనమాట. కృష్ణ యొక్క ప్రేమ మనల్ని
అత్యంతంగా ప్రేమించే వ్యక్తి తల్లి ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్లో. సో తల్లి ఎప్పటి నుంచి మనల్ని ప్రేమిస్తుంది? మన పుట్టినప్పటి నుంచి. కానీ మనం పుట్టక ముందు కూడా మనల్ని ప్రేమించేది ఎవరు? కృష్ణ. సో మనం కడుపులో ఉన్నప్పుడు తల్లికి ఎవరో తెలియదు, ఎలా ఉంటారో, ఆడపిల్ల మగపిల్లవాడ ఎవరో తెలియదు, ఎలా ఉంటాడో తెలియదు. ఇంకా ప్రేమ కూడా వ్యక్తం కాదు. జాగ్రత్త పడతారు, కేర్ తీసుకుంటారు. కానీ కృష్ణ అప్పటి నుంచి ప్రేమిస్తున్నాడు. మనం పుట్టక ముందు పూర్వజన్మలో ఉన్నప్పుడు కూడా మన తల్లిదండ్రులకు మనం ఎవరో తెలియదు. కానీ కృష్ణ అప్పుడు కూడా మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. సో మనల్ని కృష్ణ ప్రేమించినంతగా మనల్ని ఇంకెవరూ ప్రేమించరంట. ఈవెన్ మనం మనల్ని కూడా అంతగా ప్రేమించమంట. సో కృష్ణకి మన మీద అంత ప్రేమ ఉంటుంది. సో ఆయన చూడండి, ఈవెన్ రాక్షసి కృష్ణని చంపడానికి ఒక తల్లి రూపకంగా మార్చుకొని, ఒక రాక్షసి తల్లి రూపకంగా మార్చుకొని వచ్చింది. కానీ కృష్ణ ఏం చూశాడు? ఈమె నాకు పాలిచ్చింది, అదొక్కటి తీసుకున్నాడు. అంటే చూడండి కృష్ణ యొక్క హృదయం ఎట్లా ఉంటుంది అనేది, ఆయన యొక్క ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఊహించండి. ఈమె దగ్గర నేను పాలు తాగాను, ఆ చిన్న హెల్ప్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఆమెకు గోలోక వృందావనంలో తల్లి స్థానం ఇచ్చాడనమాట. మరి మనము కృష్ణ కోసము రోజు చక్కెర నైవేద్యం పెట్టి, చక్కగా పాలు పెట్టి, తులసి ఆకు వేసి, చాంటింగ్ చేయలేకపోతున్నా కూడా ప్రార్థన చేసి మరీ చాంటింగ్ చేసి, మనం కృష్ణకి దగ్గర కావాలని చెప్పి భాగవతం విని ఇవన్నీ చేస్తుంటే మన పరిస్థితి ఇంకెలా ఉంటుంది కంపేర్ టు పూతన? సో ఎస్, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ షేర్ చేసినందుకు. బట్ మీరు చాలా ఫాస్ట్గా తీసుకున్నారు, ప్లస్ చాంటింగ్ కూడా సిన్సియర్గా చేశారు. అది వ్యక్తం అవుతుంది, మీకు దీక్ష కూడా అయిపోయింది తొందరగా. సో అట్లా ఎవరైనా సరే, ఏ డివోటీ అయినా సరే, లోపల హృదయంలో మంచిగా చక్కగా ప్రేమయుక్తంగా కృష్ణకి ప్రార్థన చేసి, నాకు అన్ని అవకాశాలు కల్పించండి, భగవంతుని భక్తిలో నేను ముందుకు రావడం అని చెప్పేసి, అట్లా మనం ఎప్పుడైనా ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనం ప్రేయర్స్ చేయాలి. రోజు పడుకున్నప్పుడు మనం ఒక్కరమే ఉంటాం, లైట్స్ అన్ని ఆపేసి ఒక్కరమే ఉంటాం కదా, అప్పుడు కృష్ణతో చిన్న కాన్వర్జేషన్ చేసుకోవాలి, మనం ప్రేయర్స్ చేసుకోవాలి 1-on-1. ఇంకా అప్పుడు మనల్ని ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయరు. సో అప్పుడు కృష్ణతో రోజు కొద్దిసేపు కాన్వర్జేషన్ ఉంచాలి, కొద్దిసేపు మాట్లాడాలి, రైట్? మనం ఏదైనా కావాలన్నా, ఏదైనా జరగగానే ఇమీడియట్గా వెళ్ళి మన క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్కి చెప్తాం కదా, అట్లా కృష్ణకు కూడా మనం చెప్తూ ఉండాలి, భక్తిలో ఏం జరిగింది, మనలో ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఏ అర్థాలు మనల్ని బాధపెడుతున్నాయి, ఏమేమి మంచి సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి భక్తిలో, ఇవన్నీ కూడా మనం కృష్ణతో చెప్పుకోవాలి. సో అట్లా కృష్ణ కాన్స్టెంట్ కంపానియన్గా ఉండాలి మనం. సో అట్లా స్లోగా భక్తి పెరుగుతూ వస్తుంది అనమాట. ప్రభుజీ మీ బ్లెస్సింగ్స్ ఉండాలి ప్రభుజీ, మేము ఇంకా మంచిగా ముందుకు వెళ్ళడానికి, ఇంకా భక్తులకు సేవ చేయాలి అని ఉంది ప్రభుజీ. నా బ్లెస్సింగ్స్ ఏముంటాయి మాతాజీ? మీరందరూ కలిసి నా కోసం కొంచెం ప్రేయర్ చేయండి. మంచి ఇంకా పైకి వస్తారు ప్రభు, మీరు బాగా ఆధ్యాత్మిక జీవితం భక్తి రావాలని చెప్పి, నాకు కూడా భక్తి రావాలి, మీ అందరిలాగా నాకు కూడా భక్తి రావాలని ప్రేయర్ చేయండి. హరే కృష్ణ. మీ అమూల్యమైన టైం తీసుకొని మాకు చాలా అన్ని మంచి చెప్పారు ప్రభు, ధన్యవాదాలు. మీరు మంచి సేవ చేస్తున్నారు ప్రభుజీ, కృష్ణ బ్లెస్సింగ్స్ తప్పకుండా ఉంటాయి. ఇంకా మీకేం భక్తి రావాలా? ఆల్రెడీ భక్తి వచ్చేసింది ప్రభు మీకు. లేదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మళ్ళీ వచ్చే వారం కలుద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అంతకోటి వైష్ణవ వృందికి జయ, శ్రీల ప్రభుపాదికి జయ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ప్రణామం. హరే కృష్ణ.